Where one journey ends, another one begins. Good morning, everyone. It gives us immense pleasure to welcome you all to the course completion ceremony of batch 2017-22. We have our beloved principal ma'am, Director Parameshwaran sir, HOD Surega Somabalan ma'am, Geeta ma'am, HOD management, revered teachers and the students of Bhavans Pulsar. I once again welcome you all. Let us rise for the prayer. ഹൃദയരാഗതന്ത്രി മീട്ടി സ്നേഹഗീതമേകിയും കർമ്മഭൂമി തളിരിടുന്ന വർണ്ണമേകിയും നമ്മിൽ വാഴും ആദിനാമം ഇന്നു വാഴ്ത്തിടാം. ഞങ്ങൾ പാടുമീ സ്വരങ്ങൾ കീർത്തനങ്ങളാകണേ. ചോടുവയ്ക്കും ഈ പദങ്ങൾ നൃത്തലോലമാകണേ. കുഞ്ഞു വീടിൻ ഉൾക്കണങ്ങൾ സ്വർഗമാകണേ. അമ്മ നൽകും ഉമ്മ പോലും അമൃതമാകണേ. പൂർണ്ണമീ ചരാചരങ്ങൾ ഗുരുവരങ്ങളാകണേ. Let us take a moment to pause and pray for our beloved student Ragesh. I request everyone to rise. I invite Principal Ma'am, Director Sir, HOD for lighting the lamp. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते. दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते. दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः. दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः. दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते. ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः. ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः. आरोग्यं देहि पुत्रांश. I invite Sri Rakshi, the chairman of Student Governing Body, for the welcome speech. A warm good morning to one and all. I, Sri Rakshi, chairman of Student Governing Body Bhavans Pulsar, is here to deliver the welcome address for today, course completion ceremony of 2017-23 batch of Bhavans Pulsar. I feel so privileged to open this event and stand here. First of all, I would like to welcome our director, Sri P. Parameshwaran sir, to this auspicious occasion. Next, I would like to welcome our respected principal, Professor T.P. Rajalakshmi ma'am, to this ceremony. Next, I would like to welcome our beloved HODs, HOD Law, Dr. Surega Somabalan, and HOD Management, Dr. Geeta ma'am, to this ceremony. A special welcome to all the parents who are here with us today. I would like to welcome all the teaching and non-teaching staffs of Bhavans Pulsar. Welcoming the future lawyers, the outgoing students, 2017-23 batch students, this course completion ceremony.
Once again, welcoming each and every one of you present here on behalf of Students Governing Body Bhavan Sponsor. Thank you. I invite Advocate P. Parameshwaran Sir, Honorary Secretary and Director of Bharatiya Vidya Bhavan for Presidential Address. Good morning to all. ഈ കോളേജിൻ്റെ ആരംഭത്തിന് ശേഷം 5ാമത്തെ ബാച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി പോകുന്നത്. 2017 സംഘർഷഭരിതമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കയറി വന്ന മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളുമായ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് എൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത്. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മിടുക്കനായ ഒരു കുട്ടി നമ്മളെ വേർപിരിഞ്ഞ് പോയി എന്നുള്ള ഒരു ദൈന്യ സംഭവം ഓർക്കാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വയ്യ. വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു കാര്യമാണ് അന്നുണ്ടായത്. അന്ന് ഒരു ദൗർഭാഗ്യകരമായ ദിനമായിപ്പോയി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സ്മരണയ്ക്ക്, ആ കുട്ടിയുടെ സ്മരണയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാർത്ഥന ആരംഭത്തിൽ ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ പോയെങ്കിലും അതിന് ശേഷം ഇവിടെ വളരെ നല്ല നിലയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം ധാരാളം നന്നായി പഠിക്കുകയും നമ്മൾ ആദ്യ ബാച്ച് മുതൽ ഇപ്പോൾ പാസ് ഔട്ടായി പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബാച്ചും തന്നെ എബോവ് 90% പാസ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. അതിന് ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ ആത്മാർത്ഥമായ അർപ്പണബോധവും അവരുടെ കാര്യശേഷിയും എത്രമാത്രമുണ്ടോ അത്രത്തോളം തന്നെ പ്രാധാന്യം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന സന്നദ്ധതയും അവരുടെ പരിശ്രമവും മൂലമാണ് അതിൽ സാധിച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും പിന്തുണയും കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളുള്ള ലോ കോളേജ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ വേറെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. കോവിഡ് വന്നത് ഒരു പരീക്ഷണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സങ്കടപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തും ഒന്നും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടില്ല. സ്കൂളുകളിലുള്ള ടീച്ചർമാരെല്ലാം അവരാർ വീടുകളിൽ പോയിരുന്നു. കോളേജിലുള്ള ടീച്ചർമാരെല്ലാം അവരെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. കുട്ടികളെല്ലാം അവരവരുടെ വീടുകളിലിരുന്നു. കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ട യാതൊരു സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള ഭരണ സംവിധാനം അടക്കമുള്ളവരൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് കാണുന്നത് വളരെ ദയനീയമായ കാര്യമാണ്. ഇവിടുത്തെ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരു വെക്ടർ ചാനലിലെ 8-10 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 14 ക്ലാസ്സുകൾക്ക് പേരിന് ക്ലാസ് കൊടുത്ത ഒരു സംവിധാനമായി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദമായി അങ്ങനെ പോയി 2 വർഷം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിൻ്റെ പോരായ്മ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താണോ ആ കാലത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാൻ പ്രായോഗികമായിട്ട് എന്താണ് കഴിയുക, ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു ലോക്ക്ഡൗണെല്ലാം വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചത് അതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികളെല്ലാം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ലോക്കൗട്ടാണ്, ലോക്ക്ഡൗണാണ്, ഒക്കെയാണ്. അതേസമയത്ത് നമ്മളെ അധ്യാപകർ റെഗുലറായിട്ട് കോളേജിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഷെഡ്യൂൾ വെച്ച് അവർ കോളേജ് എങ്ങനെ ക്ലാസ് നടക്കുമോ അതേമാതിരി ഷെഡ്യൂൾ വെച്ച് എല്ലാ അധ്യാപകരും ഇവിടെ മുറ പോലെ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. നമ്മൾ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ളൊരു പദ്ധതി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വെബ് ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ, 1-2 ആഴ്ച മാത്രമേ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായുള്ളൂ. പിന്നെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വെബ് ക്ലാസ്സസിലൂടെ ദൈനംദിന ക്ലാസ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരേ ഒരു സ്ഥാപനം നമ്മളേതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചേഴ്സ് വന്നതെന്ന് ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് കോമണായിട്ട് വരുന്ന വെഹിക്കിൾസ് ഇല്ല, വാഹനങ്ങൾ ഓടുന്നില്ല, ഒന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് സ്വന്തം വാഹനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് അവരെല്ലാം ഇവിടെ വരികയും എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് അതാത് സമയത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമുകൾ ഓരോ കുട്ടികളുടെ വീടുകളായി മാറി. ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി അയച്ച ഒരു
സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാവരും ഒരു വലിയ ടി വി എങ്കിലും വാങ്ങി വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നു, കൂടുതൽ ലൈവായി ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ പലരും ഫോണാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. എന്നാൽ പോലും കണ്ടൻറ്റ് എല്ലാവർക്കും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു കാര്യമായി നമുക്ക് സാധിച്ചത്. അതിനെല്ലാവരും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ കുട്ടികളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റും ഫോണുകളും ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുവിധം സാധ്യമായതിൻ്റെ പരമാവധി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള കോപ്പറേഷൻ ഇവിടെയുള്ള അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികളും തന്നെ ഒരളവോളം നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് റിസൾട്ട് എന്നറിയാം. പിന്നെ കോടതിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത്, ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കോടതിയിലെല്ലാം പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള സീനിയർമാരായിട്ടുള്ള ലോയേഴ്സും മറ്റ് പലരും വരും. ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചു പോയവരുണ്ട്, എൻ്റെ ക്ലാസ് മീറ്റ്സുണ്ട്, ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയും, നിങ്ങളുടെ സംരംഭം വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വളരെ നന്നായി, അതുപോലെ ആരും ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അഭിമാനവും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഞങ്ങളതൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ടല്ല പറയുന്നത്. ഇന്ന് ഈ കൊറോണ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് റെഗുലറായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടായി. നമ്മളിനിയിപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലല്ലോ, കാരണം റെൻറ്റ് വേണം. ഈ വെബ്സൈറ്റിന് വലിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ വെബ്സൈറ്റാണ്. എല്ലാ കരിക്കുലവും ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 5 കൊല്ലത്തെ LLB ക്ലാസ്സുകൾ, 14 കൊല്ലത്തെ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകൾ, 2 കൊല്ലത്തെ BEd ക്ലാസ്സുകൾ, ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകളുടെ സമഗ്രമായ മുഴുവൻ പാഠഭാഗങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അത് കോളേജ് രണ്ടാമത് റെഗുലർ ക്ലാസ്സസൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പം ഇനി നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണ്ടയോ എന്ന ഒരു സംവാദം നടന്നു. അതായത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഓരോ കൊല്ലവും കൊടുക്കണമല്ലോ. അപ്പം 2 അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന്, നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, എന്നാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളേതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് അസുഖമാണ്, കുറച്ച് ദിവസം കോളേജിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വന്നാലും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് ഒരു വാദം. അങ്ങനെ ഏതായാലും ലാസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് വെബ് ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിളാണ്. കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് എടുത്ത് നോക്കി പഠിക്കാനും, ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെല്ലാം പാഠങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളാണോ തീർത്തിട്ടുള്ളത് അന്ന് പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ അവിടെ ഇപ്പോഴും റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ സംവിധാനം ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്രയോ ബുദ്ധിമുട്ടി 2 വർഷം ഈ നിങ്ങളെ ബാച്ചൊക്കെ 2 വർഷവും വീട്ടിലിരുന്ന കുട്ടികളാണ്. ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്, നമുക്ക് ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇറ്റ്സ് കോവിഡാണ്, വേൾഡ് ഓവർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിലും ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ശരി, നിങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പഠിക്കുകയും ഒരുവിധം നിങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 17 വയസ്സിലാണ് കുട്ടികൾ വന്ന് ചേരുന്നത്. ചെറിയ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്, ഞങ്ങളെ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുതിർന്നിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാളെ വക്കീൽമാരാവാൻ പോകുന്നവരാണ് ഈ കൊല്ലം തന്നെ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ മുതിർന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ കുട്ടികളാണ് എന്നെനിക്ക് വിശ്വാസം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനിയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ സെറ്റ് ബാക്കുകളൊക്കെ കവറപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സ്വയം അധ്വാനിച്ച് ഓരോ കേസും ഓരോ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ ഇടപെടുമ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇടപെടുക. നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ന്യൂനത നിങ്ങൾ ബോധം വേണം. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പഠിക്കണം, മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, കൂടുതൽ ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ എല്ലാവരും വക്കീൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നതായില്ല, ചിലർ ഉദ്യോഗത്തെ കിട്ടി പോവും, ചിലർ വേറെ പല രീതിയിലുള്ള സ്കോപ്പുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും തറവായിട്ട് പഠിക്കാതെ കണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകരുത്. കോടതിയിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകുന്ന ആ സബ്ജക്റ്റ് തറവായി പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പലരും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, കുറേ കൊല്ലം ഒന്നും ഇല്ല, വളരെ മോശമാണ്, കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞാലേ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി വരുള്ളൂ ലോയേഴ്സിന് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് കാരണം ഔപചാരികമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടിടത്തോളം കുട്ടികൾ പഠിക്കാതെ ഒരുവിധം ഒരു ചെറിയ അറിവും വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെ പഠിക്കുന്നതില്ല അവിടുന്ന്. നമ്മൾ ഇവിടെ മൂഡ് കോർട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതൽക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾക്കുണ്ട്. ആ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ മുതലാക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയിൽ പോയാൽ ഒരു കോടതിയിൽ ഒരു പുറത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു പരിചയപ്പെട്ടില്ല എന്നല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കോർട്ടിലത്തെ നടപടിക്രമങ്ങളും ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സും പ്ലെയിൻറ്റ് തയ്യാറാക്കലും റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കലും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിശീലനം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ മുതലെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള കോളേജുകളിൽ നിന്നും വരുന്നവരെക്കാളും ഒരു പടി മുന്നോട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും. അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്.
അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൊമെൻറ്റം ക്രിയേറ്റ്, ഒരു ആക്സിലറേഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ വേഗത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇനി മാന്ദ്യം കാണിക്കരുത്. ഈ കിട്ടുന്ന അവസരം നന്നായി ഉപയോഗിച്ച് ഡേ 1 മുതൽക്ക് ഗംഭീരമായി വർക്ക് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാം തറവായി പഠിച്ചിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഭാവി ആശംസിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാം കേപ്പബിളാണ്. പക്ഷേ ആ കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടിച്ചിട്ട് തോട്ട്ഫുൾ അല്ലാതെ ഇരിക്കരുത്. എപ്പോഴും തോട്ട്ഫുൾ ആവണം. 24 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ തോട്ട്ഫുൾ ആണോ. നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കേസ് എന്താണോ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. പോരായ്മകൾ എന്തെല്ലാം വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നെ പോരായ്മകളുണ്ടാവും. ഇന്ന ആ ഭാഗം മനസ്സിലായില്ലല്ലോ, അപ്പം നിങ്ങൾ ബുക്കുകൾ റെഫർ ചെയ്യണം. എല്ലാം തറവായി പഠിച്ചിട്ട് കോടതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളെല്ലാം ഗംഭീരന്മാരാവും. യാതൊരു സംശയമില്ല. എല്ലാ ആശംസകളും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. ഒരിക്കലും നിരാശരാകരുത്. നിരാശരാകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരെയും മറ്റൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുക, ഉപദേശങ്ങൾ തേടുക. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഭാവി ഉണ്ടായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. Thank you, sir, for those kind words. Next, I invite Professor T.P. Rajalakshmi, Principal Ma'am, for the felicitation. ബഹുമാന്യനായ ഡയറക്ടർ, HOD ലോ, HOD മാനേജ്മെൻറ്റ്, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ, എൻ്റെ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിലെ സഹപ്രവർത്തകരെ, എല്ലാറ്റിനുമൊരു ഞാൻ എന്നും സ്നേഹിക്കുന്ന, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഇന്നും എന്നും അന്നും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഫിലിറ്റോപ്പ്, എൻ്റേത് മാത്രമെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ അവകാശപ്പെടുന്ന എൻ്റെ നന്മയുടെ നിറകുടങ്ങളായ കുട്ടികളെ, എൻ്റെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന വളരെ ബഹുമാന്യരായ രക്ഷകർത്താക്കളെ, ഒരു കോഴ്സ് കംപ്ലീഷൻ സെറിമണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ദശാസന്ധിയിലാണ് എല്ലാവരും. ഇന്നലെ വരെ ഈ കോളേജിലെ പൂമ്പാറ്റകളായി പറന്ന് നടന്ന എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ദശാസന്ധിയിലൂടെ പോവുകയാണ്. ഇന്നലെ വരെയുള്ള കുട്ടികൾ ഇന്ന് അവിഭാഷരായി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മകളുമാണ്. പക്ഷെ എന്നും നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ മഴവില്ലിന് 7 നിറമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ 7000 വർണ്ണങ്ങളുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും ഓർമ്മകളുമായിരിക്കട്ടെ ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതെല്ലാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കരിക്കുലം അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പഠിച്ച വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ദീർഘമായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സദസ്സല്ല. എനിക്ക് കുറച്ച് വിഷമമുണ്ട്. എല്ലാ കുട്ടികളും വന്നിട്ടുമില്ല, എല്ലാ രക്ഷകർത്താക്കളും വന്നിട്ടുമില്ല. പക്ഷേ എനിക്കറിയാം വന്നവർ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയാണ്. നിങ്ങളുടെ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ തന്നെയാണ്. ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ലോ കോളേജിൽ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ആളെയല്ല. ലോ എന്താണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഒരു വിമൻസ് കോളേജിൽ പഠിച്ചു. അതിനു മുമ്പ് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു. ക്യാമ്പസിനകത്തൊരു ആൺകുട്ടിയെ കണ്ട് വളർന്ന ഒരാളേ അല്ല ഞാൻ. അപ്പോൾ BSc കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നിൽ MScക്ക് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചേരണം. അന്ന് എൻട്രൻസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഈ 2 ഓപ്ഷനുമായിരുന്നു എനിക്ക്. പക്ഷേ എൻ്റെ അച്ഛൻ വളരെ നിർബന്ധപൂർവ്വം പറഞ്ഞു, ഇത് രണ്ടും വേണ്ട, ലോ പഠിച്ചാൽ മതി. ശരിക്കും എനിക്ക് ദേഷ്യം തോന്നി അച്ഛനോടൊപ്പം. ഇത് എന്ത് ലോ പഠിക്കുക, അയ്യോ കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല. ആകെ അറിയുന്നത് സുവോളജി, അമീബ, പ്രോട്ടോസോവ, ദെൻ യുഗ്ലീന, ഒറീലിയ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ പദങ്ങളും പടങ്ങളും മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ കുറേ ഡയഗ്രാംസും ഒക്കെ അറിയാം. സുവോളജി 3 വർഷം. ഇന്നും അതിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു ഷേപ്പുമില്ലാത്ത അമീബയുടെ പടം മാത്രം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വരയ്ക്കാൻ അറിയാം. ബാക്കിയൊക്കെ മറന്നുപോയി. പിന്നെ ഉള്ളതെല്ലാം ജെർമി, ബെൻഡാം, ഓസ്റ്റിൻ, അതൊക്കെയാണ് തലയിലിപ്പോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതും ഒരു ദശാസന്ധിയാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചതല്ല ഞാൻ ലോ കോളേജിൽ വരുമെന്നും. അത് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ, ഡയറക്ടർ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ
ആകെ 2 ലോ കോളേജേ ഉള്ളൂ, 3 ലോ കോളേജ്, ഗവൺമെൻറ് കോളേജ്, ഇവരുടെ കോളേജ് ഉൾപ്പെടെ. പിന്നെയുള്ളത് ലോ അക്കാഡമി. അന്ന് ലോ കോളേജിൽ നിന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കരഞ്ഞു വിളിച്ചൊക്കെ ഏതായാലും ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകണോ വേണ്ടേ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി. അപ്പോൾ ലിസ്റ്റിലൊക്കെ ഏറ്റവും മേളിലൊക്കെ വരുമൊക്കെ ചെയ്തു. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഈശ്വര എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ, എനിക്ക് ലോ പഠിക്കാനേ പറ്റില്ല എന്ന് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു. അമ്മ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല, അച്ഛൻ തീരുമാനിക്കും. ആരോട് പറയാനാ? സുവോളജി ക്ലാസ്സിലെ ആരും ലോ എന്താണെന്ന് അവർക്കും അറിയില്ല. പിന്നെ അച്ഛനോട് ദേഷ്യമൊക്കെ വന്നു. ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കണം, ഞാൻ അന്ന് പോയൊരു വേഷം പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഒട്ടും നല്ലതല്ലാത്ത ചില വേഷമൊക്കെ ഇട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് ഇൻ്റർവ്യൂവിന്, കിട്ടണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. എന്തായാലും ലോ കോളേജിൽ ചേർന്ന് പഠിച്ചു. അന്ന് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 3 കോളേജേ ഉള്ളൂ, ലോ കോളേജ്, പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജ് എറണാകുളം, ലോ അക്കാഡമി, ഇത് 3 ഉള്ളൂ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ. അന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോട് കൂടി 3 ഇയർ LLB പാസ്സായ ആളാണ് ഞാൻ. അന്ന് 3 ഇയർ LLBയിൽ 1 or 2 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ 2 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് എനിക്കും ഒന്ന് എൻ്റെ ഒരു ചന്ദ്രദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റിനാണ്. അവൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജൊക്കെ ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇന്നും ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യാത്ത ഒരു അധ്യാപികയായിട്ട് തന്നെ തുടരുകയാണ്. ഐ സല്യൂട്ട് മൈ ലോ സ്റ്റഡീസ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് 101% വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും ശക്തിയോടും ഊർജത്തോടും കൂടി പറയാം, നിങ്ങളെടുത്ത ഈ പ്രൊഫഷൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുള്ളൂ. ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഓസ്കാറിൽ കേട്ടതുപോലെ അയാൾ പറഞ്ഞെന്താണ്, ഐ ഗ്രൂ അപ്പ് ഹിയറിങ് the carpenters and I wish I be on top of the world. ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തി പറയാണ്. I grew hearing the sounds from the rhythm from bhavans and I wish I should touch the top of the world. എന്താ കൈയടിക്കാത്ത? മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഓർക്കണം, ഞാൻ ഭവൻസിലെ ബെന്താം ഓസ്റ്റിൻ അതൊക്കെ കേട്ട് വളർന്നതാണ്. ആ ടീച്ചർ വന്ന് അവർ പറയും പ്ലഷേഴ്സ് ആൻഡ് പെയിൻസ്, ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ, തിയറി ഓഫ് ലോ, ഇത്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടിനുണ്ടാവും. നമ്മളെപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും. നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു വലിയ ചതുരംഗമാണ്, ഇല്ലേ? നമ്മളറിയാതെ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ നീട്ടി നിൽക്കുക. അതിൽ ആനയുണ്ട്, കുതിരയുണ്ട്, തേരുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയണേയില്ല നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകണമെന്നുള്ളത്. അതൊക്കെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല. നമ്മളിങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ബൈ മീ, ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഡിസൈൻഡ് ബൈ സം അതർ തിങ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ നിയമ അധ്യാപികയുടെ വേഷം ഇട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ കുറേ നാൾ മുൻസിഫുമായിരുന്നു, അതും ഞാൻ പറയുകയാണ്, കുറേ നാൾ മുൻസിഫുമായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട, മുൻസിഫായപ്പോൾ അതല്ലേ നല്ലത്. ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ മുൻസിഫായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കോടതി വലിയ മുറിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡൈസിലിരിക്കുമ്പോൾ കാണാം അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ അച്ഛന് ഭയങ്കരമായൊരു അഹങ്കാരം, അഭിമാനം. എൻ്റെ മോളാണല്ലോ അവിടെ മുൻസിഫായിട്ടിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് അച്ഛന് കുറച്ച് വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നത് UGC ഭയങ്കര ഭയങ്കരമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കുറഞ്ഞത് ഹൈക്കോർട്ടിൽ പോകുമായിരുന്നു, ഇല്ലേ? ഹൈക്കോർട്ടിൽ പോകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെയും ഡെസ്റ്റിനി എനിക്ക് ഭവൻസിൽ വരണം, ഇങ്ങനെ കുറേ ചിത്രശലഭങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്, അവരെ കൂടെ ഒന്ന് മോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പോയാൽ മതി, അതുകൊണ്ട് അതും കളഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ നല്ലതുകളും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ലോയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ഒരു പ്രൊഫഷൻ, യു മസ്റ്റ് ബി സിൻസിയർ ടു യുവർ വർക്ക്. ഞാൻ നേരത്തെ തമാശയെങ്കിലും ജേർമി ബെൻതാമിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ജേർമി ബെൻതാം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് കുറച്ച് തമാശയുണ്ട്, അതിൽ കുറച്ചോ കാര്യവുമുണ്ട്. അതായത് എ സെക്ഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ who are not punished for ignorance of law, that is only the section of lawyers. മനസ്സിലായില്ല? ഇഗ്നറൻസ് ഓഫ് ലോ ഈസ് എ ക്രൈം, അല്ലേ? അത് അറിഞ്ഞുകൂടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇഗ്നറൻസ് ഓഫ് ലോ കാണിക്കുന്ന മുഴുവൻ വക്കീലന്മാരുമാണ്. അവരൊരിക്കലും അതിൽ പണിഷ്മെൻറ്റും
ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് പറഞ്ഞത് ആരുമല്ല, നമുക്ക് തിയറി ഓഫ് ലെജിസ്ലേഷൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ജോമി ബണ്ടാം പറഞ്ഞാണ്, ദ സെക്ഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ നോട്ട് പണിഷ്ഡ് ഫോർ ഇഗ്നറൻസ് ഓഫ് ലോ, ദാറ്റ്സ് ഓൺലി ദ സെക്ഷൻ ഓഫ് ലോയേഴ്സ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ലോയേഴ്സ് ആകണ്ട, ബി ലോയേഴ്സ് വിത്ത് ഫുൾ നോളജ് ഓഫ് ലോ. ഒരു വലിയ ചുമതല നിങ്ങളുടെ തലയിലുണ്ട്. ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറയാറുണ്ട്, ക്ലാസ്സിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ വേണ്ടാദിനങ്ങളൊക്കെ കോടതി പോയി കാണിച്ചാൽ ഷുവർലി യു വിൽ ഗെറ്റ് എ കണ്ടംപ്റ്റ്. അതുണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ. ഒരു കണ്ടംപ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്നുമല്ല. ലൈവ് ലോ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇവിടെ പഠിച്ച തിയറി ഒന്നുമല്ല. കോടതി പോകുമ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ ഒരു രസകരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു ബോയ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കോളേജിലൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ചട്ടമ്പി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയായിരുന്നു. പക്ഷെ കോടതി വന്നപ്പോൾ അവനൊരു പഞ്ചപാവമായിപ്പോയി. ഒരു ദിവസം റോൾ കോൾ സമയത്ത് അവനിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ട് വന്ന് എന്നോട് പറയാണ്, രാജലക്ഷ്മി ആ ഗൗൺ എന്ന് എനിക്ക് തരുമോ, എനിക്ക് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് എന്തിനാ ഇപ്പോൾ ഗൗൺ, നിൻ്റെ ഗൗൺ ഇവിടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നില്ല, എന്തിനും ഗൗണിന് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഗൗണിൽ ഒരുപാട് ഉപകാരമുണ്ട്, രാജലക്ഷ്മിക്ക് അറിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയില്ല. അതേ, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വിറച്ചാലും എൻ്റെ വിറയിൽ പോലും കാണില്ല എന്നാണ് ഗൗൺ ഇട്ടാൽ. അതൊരു മിടുക്കനായൊരു ചെറുക്കൻ കോടതി വന്നപ്പോൾ പാവമായി അവൻ പറഞ്ഞാണ്, ഗൗൺ അങ്ങനെയും കൂടെ ഒരു ഉപകാരമുണ്ട്. പടപടാ വരയ്ക്കും. ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന വല്ല കാർക്കശ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ജഡ്ജസ് ആയിരിക്കും. അവരിങ്ങനെ തുറച്ച് നോക്കിയാൽ മതി, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പടപടാ വരയ്ക്കും. ഗൗൺ ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ആ വിറയിലാരും കാണൂല. അങ്ങനെയുള്ള ചില ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കറുപ്പിന്. ഏതായാലും വരയ്ക്കാത്ത വക്കീലന്മാരാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു വലിയ ദീർഘമായ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ കാര്യമില്ല. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പേരൻസിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് നിങ്ങൾ. ഇപ്പം എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പേരൻസും. എൻ്റെ മോള് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൻ ഒരു വലിയ വക്കീലാവണം, ഒരു വലിയ നിയമജ്ഞനാകണം, ഇതൊക്കെ ആകണം. അവരുടെ പ്രതീക്ഷ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഞാനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്കാർ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ച ആൾ പോലും എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ച ആളല്ല കേട്ടോ, ഇതിനു മുമ്പ് വാങ്ങിച്ച ആളാണ്. റസൂൽ വാസ് മൈ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. പിന്നെ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ്, അത് ഞാൻ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഇവിടെ പറയാം. അതായത് എൻ്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്നത് ഭാവിയിലെ അഭിഭാഷകരാണ്, ഭാവിയിലെ നിയമജ്ഞരാണ്, ഭാവിയിലെ മന്ത്രിമാരാണ്, ഭാവിയിലെ സാമാജികരാണ്, ഭാവിയിലെ എല്ലാം നല്ലതും മാത്രമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ പറയണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ വേണ്ട, ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓഡിയൻസ് ഇതൊക്കെ മതി. സോ ബി നൈസ് ടു യുവർ കോർട്ട്, ബി എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. വാദിയുടെയും പ്രതിയുടെയും ഭാഗം ചേർന്ന വക്കീലന്മാരാവരുത്, രണ്ട് ഭാഗവും ചേർന്ന വക്കീലന്മാരാകരുത്. ടേക്ക് ദ കേസ്. ഞാൻ പണ്ട് പ്രശാന്ത്, നമ്മുടെ കളക്ടർ, അവന് IAS കിട്ടിയപ്പോൾ കോളേജിൽ വന്ന ഒരു ഫെലിസിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു, സി യു ആർ an IAS officer now, but whenever a file comes before you, see that it is not a paper, it has life in it. Each paper, each docket, the brief is something which has life in it. ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കണോ, ഞാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചാർജ് എടുത്ത ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒരു കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു ലിറ്റിഗേഷൻ അവിടെ നടക്കുമായിരുന്നു. ഒരു മണി സ്യൂട്ടാണ്. ഒരു വലിയ തുക ഒരു അച്ഛന് കിട്ടണം. അതിന് കേസും വഴക്കും ഒക്കെ ആയി. പക്ഷെ ഞാൻ ചെന്ന എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻ്റ് അതായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് അലൗഡ്. അന്ന് ആ മനുഷ്യൻ, ഇപ്പോൾ അയാളുണ്ടോയെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല, ഇറ്റ് വാസ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക്. അയാൾ അന്ന് ഓപ്പൺ കോർട്ടിൽ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ എന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹി കെയിം ടു ദ ചേംബർ. വക്കീലന്മാരായ പിന്നെ ജഡ്ജസിനെ ഇതുപോലെ കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ, അവരെ പെർമിഷനൊക്കെ ചോദിച്ചേ കയറാവും പറ്റുള്ളൂ. ആ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് എൻ്റെ കാലിൽ വീണിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്നാണ് ഒരു നിയമം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാളിനെ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ഡു. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഇറ്റ് ഹാസ് ലൈഫ് ഇൻ ഇറ്റ്, ഇറ്റ് ഹാസ് പൾസ് ഇൻ ഇറ്റ്, ഇറ്റ് ഹാസ് സ്പിരിറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്. So be very good lawyers. I should be proud of you. When you think that you are on top of the world, I should also feel that I am on top of the world, because my students are occupying the top of the world. Wish you all the best. Not now, for always, all through your life. So parents-നോട് ഞാൻ പറയാം, മക്കൾ നല്ലത് തന്നെയായിട്ട് വരും. ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കാം. Wish you all best of luck. Thank you. Thanks a lot. Thank you, ma'am, for those graceful words. Next, I invite Dr. Sureka Somabalan, HOD Law, for the felicitation.
A very good morning to Honorable Secretary and Director Parmeshwaran Sir, to most respected Principal Madam, Professor T.P. Rajalakshmi, Head of the Management Department, Dr. S. Geeta, to the teaching staff, faculty members, law and management, Librarian Shankari Madam and library staff, and the office staff and the FTC. Yes, okay. Coming most importantly to the guests for today, and also a part and parcel of Bhavan's Palsar. 5 years ago, those who came to this building, our most respected parents, and with them, their young wards, with so many questions and doubts and fears, equally for the parents and the wards. First of all, after till class 12 or pre-degree as it is called, it's very comfortable because there is no question. We tread the chosen path. That is, we know after up to 10 and then 11 and then 12. But after 12, for the parents, and I think more for the parents and for the wards, comes the very difficult question, next what? Which path or which course should I choose? There are some of my beloved students here who are here because they loved and they decided that they wanted to do law. There are also some of us who have joined half-heartedly. There are some who have joined maybe because their parents wanted them to. But ultimately we all gathered here. This batch has proven that size does not matter. It was a small batch, but a batch filled with unique individuals. Unique individuals in the sense that I cannot comment like our very wise director sir. Even today director sir was saying that I am the director of this institution, and people often ask me, how do you manage? How do you manage so many institutions and so well? And director sir answered very simply, I don't manage anything. I just don't manage. I trust the people who are there in the system. I give them the freedom. I tell them, you think this is your institution. It is not mine or anybody else's. The moment you believe that this is yours, automatically you will work for it. At our homes, when we work for our homes, for our family, for our children, for a spouse, we don't think we are working for anybody else. Similarly, the management has given us complete liberty. And that is how we grow to love the institution. Coming to Principal Madam. Principal Madam was the one who had interviewed your batch, if I am not wrong. And it has destiny, it is really, I think, a great privilege that once when you are completing the course, I will never say you are leaving the college. You can never leave us. And we can never go away from you. We have become a part of you, and you have become a part of us. So on your course completion, I think you are very fortunate that you have such a wonderful, highly qualified, highly able, wise principal who was there at the time of the interview and is with each one of you at the time of your course completion. You heard within a few minutes the pearls of wisdom which came from ma'am. How ma'am told you those more than 5 years, it's almost 6 years now, there were questions in your mind. Is this the right choice? And ma'am assures you, even if some of you have doubt, this is the right choice. This is the right choice for each one of you. I joined Bhavan's Palsar in 2018. This batch was then in the first semester, at the end of the first semester. I went to class awkward and uncomfortable. And I saw a batch of beautiful young children also awkward and uncomfortable. We both grow together. I grew up with my students. And when I finally saw them, again I meet them again, 9th semester, 10th semester, they have each blossomed into beautiful young women, men, confident, always courteous, always polite. More than education, culture counts. We are counted by how we behave with people. Education comes, it's important. But as director sir always says, Geeta ma'am always says, Geeta ma'am always has taught me, it is how you behave
Everything else comes secondary. And I think the way Geeta ma'am behaves with everybody, I learn from ma'am. Very difficult to learn, lot of things, but I'm always learning from each one. From director sir, from principal ma'am, from Geeta madam, from each one of my colleagues. And I learnt a lot from my students, particularly this batch. So many issues, like director has said, I think in the peak of the struggle, in the peak of the strike, the students were there. Is that so? Yes. But that has never reflected in anything. There is no bitterness in you. No bitterness in you. Never an angry word or never a negativity have I felt. I came after you had faced all of that. But that negativity never came from a single student. Always positive, always happy, always courteous. I can only speak from my limited knowledge as a teacher. We can only be a good teacher when the student is willing to receive from us. If otherwise, it's like pouring water on an overturned pot. Nobody wants to hear anything. But whenever I used to go to this class, from my humble experience, always willing to receive. Always. The moment the class starts, there is no disturbance. I never had to say, please keep quiet, please listen. No need to say that. Because each one of them knew the value of the class, knew that we are not great teachers, but respected that we are trying. We try our best. None of us, I strongly believe in a saying, I am not capable of doing great things. I am not. Unlike director sir, unlike our most respected principal ma'am, I am not at all capable of doing great things. But I do small things with great love. I do that. If it is a class, I take it with utmost love. If I check an answer script, I check it with utmost love. In that answer script, I scold my children. What have you done? Why have you not written? So I believe that after this 5 long years, when you come to the, not the ending, beginning of a new chapter in your life, whatever you do, always keep those parents in mind. Today, like director sir said and principal ma'am said, unfortunately, we do not have all our parents with us and we do not have all our students also. Does not matter. They may have had some problems. But I thank wholeheartedly the parents and the relatives who have accompanied the wards, because it is a very, very proud moment. It's a journey that we all took together. Our students went to the classroom, wrote assignment, wrote answers, appeared for university exam. But with you, all of you, your parents also wrote the exam. Also wrote the assignments. After every exam, I have heard my students calling their parents. Engane undayirunnu? Malayalam is very poor. I dare not speak further. But I have seen my students calling up their parents. First they come out. How was it? Because the parent is waiting anxiously, in tension. So the journey in the classroom and the university exam hall in the Viva Voce is not only the journey of the student, of the parent also. This course completion is also of our respected parents. The mementos, the certificates belongs to each one of the parents equally as the student. And a small part, if you can give to us. When a question paper comes, in the beginning of the university exam, I have seen the tension of the teachers, including me. How is the question? Will my children be able to write? What are the questions? And the tension. Our exams are long gone. We have appeared. But when our student goes to write the university exam, we tremble with them. We pray with them. Geeta ma'am even used to go to the temples, I remember, during a Viva Voce when I had just joined. I remember Geeta ma'am telling me, I went to the temple today. It was management Viva Voce. Ma'am went to the temple not for madam, not for ma'am's daughter also, for you students. That is how we work at Bhavans. Small things we do with great care, with great care. So I felicitate today not only the students, but first and foremost the parents who started their journey more than 5 years ago today and trusted Bhavans Palsar
with their most valuable, can I call them, property. Not money, not wealth, not land. With your children, you trusted us. And we together went through these 5 years as custodians of your children. They have grown up in front of us, and we have also become second parents to them. Students, in loco parentis, we are in loco parentis. So I felicitate the parents for this 5-year long journey, difficult struggles. Our wards have had health issues, physical issues. Parents have struggled with that. We have lost a child in the middle of the journey. He should also have been here. In all of that, our students, with their smiling faces, they stood strong and moved on. Along with them, the parents supporting them, siblings supporting them, amazing friends supporting each one. And we parents, as in loco parentis, teachers, our principal madam, our management, like director said, even during COVID, kai vittilla. We continued with you. We came to your homes and troubled you with classes. During the COVID, when everyone was resting at home, we did not rest. We came to your houses with our classes, and you received the classes with lot of love. So today, we begin a new journey, a course completion, but the beginning of you, each one of you as professionals, maybe lawyers, maybe parliamentarians, maybe ministers. As principal ma'am says, ma'am has lots of students of maybe every size, shape, and everyone ma'am is proud of. May you make principal ma'am, director sir, and each one of us, most importantly your parents, very, very proud. Already they are very proud. Today they are here with you. That shows how proud they are. So again I repeat, you don't have to do great things, but do everything that you do with great love, and it will become great. Wishing all the best. I salute the parents and I felicitate the students. Thank you so much. Thank you, ma'am, for those kind words. Next, I invite Dr. S. Keda, HOD Management, for felicitation. Yes, respected Principal Madam, Honorable Director Parameshwaran Sir, HOD Dr. Surekha Sumapolan, respected parents, dear teachers, non-teaching staff, my dear children, good morning to all. Today we are gathered and to conduct the course completion ceremony of batch 2017 and 22. So during 2017, we have to face a lot of issues. Nobody ready to take admission in our institution because of the issue. Even then, poor children, they have to take admission here. So at the beginning, they are very frustrated. Join chayumbo nalla frustration undayirunnu. They are not at all satisfied. Endo vannu pettadupole oru thonnal avarku thonni undayirunnu. Karana aa issue inde hangover aaya karanam. So after 5 years of completion, 5 years, it is a long journey. So during this journey, other batches, means the first batch, second batch, we are having full 120 students. ഈ ബാച്ചിൽ ഒരു 24 കുട്ടികളെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ആ 24 കുട്ടികളും സാധാരണ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളെ നേച്ചർ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ വളരെ പാവമാണ്, സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ഒന്നുകൂടെ മെച്ചറാവും, തേർഡ് ഫുൾ, പിന്നെ 4th, 5th, 6th, 7th ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അവരാരോ എന്നുള്ളൊരു വിചാരം. പക്ഷെ പാവം ഈ 24 കുട്ടികൾക്കും ഒറ്റ മുഖമേ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. വളരെ റെസ്പെക്റ്റ്, ടീച്ചേഴ്സിന് നന്നായിട്ട് റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യും. അവരെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം റെസ്റ്റ്ലെസ്സാ, നമ്മളെ തുടങ്ങാൻ അവർ വിടില്ല. പക്ഷെ വൺസ് വി സ്റ്റാർട്ട് ദേ ആർ കോപ്പറേറ്റിംഗ് എ ലോട്ട്. എനിക്ക് സ്റ്റിൽ നൗ ഐ ആം റിമെമ്പറിങ് ആകാശ് നോട്ട് എഴുതണത് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ എഴുതിയ നോട്ട് 10th സെമസ്റ്റർ വരെ അവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു നോട്ട് പോലും ആകാശായാലും ഗൗതമായാലും ബാക്കി വച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അതുപോലെ പിന്നെ പെൺകുട്ടികൾ ഇല്ലേ, ദേ ആർ ഫുള്ളി ഡെഡിക്കേറ്റഡ്. അവരെ ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേക ഒരു എനർജിയാണ്. തുടങ്ങാൻ ഇത്തിരി വിഷമമാണ്, പക്ഷെ ഒന്ന് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അത്രയും നല്ലൊരു ബാച്ചാണ്. പിന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ അവരിൽ കണ്ട വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി, നമ്മളെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പേപ്പർ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാഗ്മാറ്റിസമാണ് നവഡേയ്സ്. അപ്പോൾ
യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ. ഒന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ഹാവ് നോ വാല്യൂ അറ്റ് ആൾ. അപ് ടു 8th സെമസ്റ്റർ ദേ ഹാവ് മാനേജ്മെന്റ് പേപ്പർ. 8th സെമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കണ്ടവർ വല്ലാണ്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷേ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ബാച്ച് ഈസ്, ഈ ബാച്ച് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന ലാസ്റ്റ് ദിവസം സ്റ്റാഫ് റൂം അവിടെയാ വന്ന് നിന്ന് ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികൾ കരഞ്ഞ് കാലിൽ തൊട്ട് തൊഴുന്നത്. റിയലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ്. ഒരിക്കലും കിട്ടാത്ത ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസാ. അവരെ കണ്ണീര് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ, എന്നെ മാത്രമല്ല ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനെയും, ഇതുവരയ്ക്കും കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു ബാച്ച് പിള്ളേർ പോലും അത്ര ഒന്ന് ചെയ്തെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. തോന്നിയുണ്ടോ ടീച്ചേഴ്സ്? തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനെയും വന്ന് കണ്ടവർ പോയി. അതിലുപരി റിസൾട്ട് വന്നു. സാധാരണ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ അവരെ നേട്ടം, ഇത് ഞങ്ങളെ നേട്ടമെന്നാ. പക്ഷെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന റൂമിൽ ഓരോ കുട്ടികളും വന്ന് ഞങ്ങൾ പേപ്പർ പാസ്സായി. അത് നോക്കൂ, നമ്മൾക്കുള്ള അക്സെപ്റ്റൻസ് കുറേ കാശോ ഒന്നുമില്ല. ഇത് ഒന്നീസിനം. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത, ചില കുട്ടികൾ ഹെൽപ്പിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി. അവർ ജൂനിയേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ജൂനിയേഴ്സിന് സപ്ലിമെൻ്ററിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, സീനിയേഴ്സിന് തന്നെയും സപ്ലിമെൻ്ററിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അത്രയും നല്ലൊരു ബാച്ച് കുട്ടികളാണ്. 24 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1200 സ്റ്റുഡൻസ്. അത്രയും കാലിബർ ഉള്ള റെസ്പെക്റ്റ്, ടീച്ചേഴ്സിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു ബാച്ച്. അവരിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഞങ്ങൾക്കും വിഷമം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ചേഞ്ച് ഈസ് നെസസറി. ചേഞ്ച് എന്തായാലും വേണം. ചേഞ്ച് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനുള്ളത് മാത്രമാണ് ചേഞ്ച്. പിന്നെ എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല. കാരണം പ്രിൻസിപ്പൽ മാഡം, ഡയറക്ടർ സർ, സുരേഖ മാഡം എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്നാലും 1-2 ഞാൻ പറയാം. ഇനി ഇതുവരയ്ക്ക് യു ആർ അണ്ടർ ദ കസ്റ്റഡി ഓഫ് യുവർ പാരൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ്. അങ്ങോട്ട് പോകരുത്. യുവർ പാരൻസ് വി ആർ ദി സെക്കൻഡ് പാരൻസ്. അങ്ങോട്ട് പോകരുത്, ഇങ്ങോട്ട് പോകരുത്. വി പീപ്പിൾ ആർ ഗൈഡിങ് യു. ദെൻ എൻറ്റയർലി നൗ യു ആർ ഇൻ ദ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. ആരും നിങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല. യു ദംസെൽഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റ്, അല്ലേ? നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ യു മസ്റ്റ് ഹാവ് പവർ. നിങ്ങൾക്ക് പവറുണ്ട്. ആ പവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് ഹാപ്പി ടു അതേഴ്സ്. കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലുപരി കാശ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അത് ഏത് രീതിയിലും. അതിലുപരി ടു ക്രിയേറ്റ് ഹാപ്പി ടു അതേഴ്സ്. പിന്നെ യു മസ്റ്റ് ബി സെൽഫ് കോൺഫിഡൻറ്റ്, എബിലിറ്റി ടു ഡു ദ വർക്ക്. പിന്നെ യു മസ്റ്റ് അഡിക്റ്റ് വിത്ത് എനി ബാഡ് സിറ്റുവേഷൻ. കാശ് തരാമെന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു ബാഡ് സിറ്റുവേഷന് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണം കൊണ്ടും അഡിക്റ്റാവാൻ പാടില്ല. ഇത്ര തന്നെ. ഒരു സാഡ് പാർട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് രാകേഷ് ഈസ് നോട്ട് വിത്ത് അസ്. അതൊരു വല്ലാത്തൊരു വിഷമമാണ്. കാരണം അവൻ ഇറങ്ങിപ്പോണ, അവൻ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ 1 വീക്ക് മുമ്പ് ഷിബിൻ CK ഈസ് ആൾവേസ് വിത്ത് രാകേഷ് വന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എഴുതട്ടെ, എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണ്ടേ. അതൊക്കെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് രാകേഷിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ. പോട്ട് നമ്മൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ മൈ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ആർ ആൾവേസ് വിത്ത് യു. ഐ വിഷ് യുവർ ഡ്രീംസ് ആൻഡ് യുവർ പാരൻസ് ഡ്രീംസ് കം ട്രൂ. എന്തായാലും പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ള വേറെ ഒരു അഡ്വൈസ്, അത് ഇവിടെ ആരും പറയാത്ത ഒരു അഡ്വൈസാണ്. അതായത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ when the children are up to a particular stage, they are not at all bothered about their parents. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് കാശുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്ന് മാത്രമേ അവരെ മെയിൻ ചെയ്യും. മൈ സിമ്പിൾ റിക്വസ്റ്റ് ഈസ് സോ ഫോർ യു ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ യുവർ പാരൻസ്, അല്ലേ? ഇത്രയും കാലം അവർ സെൽഫിഷ് അല്ല. അവർക്കുള്ള എല്ലാ ത്യാഗങ്ങളും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ പാരൻസ് നിങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തു. വെൻ യു ആർ ഏണിംഗ് ദ മണി, then your duty is to protect your parents. അത് കാശ് കൊടുത്തല്ല പാരൻസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദ നീഡ് യുവർ കെയർ. കാശല്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളെ കെയറാ. യു നെവർ ഫർഗറ്റ് ദ റൂട്ട്. നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും നിങ്ങളെ റൂട്ട് നിങ്ങൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. സോ ഐ വിഷ് യു വൺസ് അഗൈൻ നല്ല ജോലി കിട്ടട്ടെ, ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾ എത്തട്ടെ. യു ആർ ദ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡേഴ്സ് ഓഫ് അവർ ഭവൻസ്. ഞങ്ങളെ ഭവൻസിൻ്റെ കുട്ടികളാണ്. വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. Completion of course completion ceremony of 2017-22 batch of the college. I, Ashwati, have been given this beautiful opportunity to felicitate our seniors on this special occasion. Firstly, I would like to convey my regards to Director Advocate P. Parameswaran, Principal Professor T.P. Rajalakshmi, HOD Law Dr. Surekha Somabalan, HOD Management Dr. Geeta S., teachers, my beloved seniors and their parents. I'm sure that you had
the beautiful time of your life here at Bhavans and made some beautiful memories with your peers. Throughout these years, you were guided by the best faculties, received best education, and became a family. I wish best of luck to all of you and hope your paths won't again in the future. Till then, shine bright in your career and stay healthy. Thank you. Thank you, Ashwari. Next, I invite Director Parameshwaran sir for distribution of certificate and memento. First, I invite Snehajyoti M, topper of this batch, who have secured 72%. Next, I invite Adra P, who has secured the second rank with 70%. I invite Abdul Rafnas PP. I invite Adwaita S. Krishna. I invite Agash O. I invite Anamika MM. I invite Anusri CK. I invite Ashwati B. I invite Baby Krishna T. I invite Dilsha K. I invite Drishya K. I invite Gautam Krishna K. I invite Mishal Hashim Ali. I invite Safana VP. I invite Sandra S. Kumar. ഫോട്ടോയിൽ വരണ്ടേ രണ്ടുപേരും I invite Sridhar Rajesh. I invite Sri Shapi. I invite Vaishnavi C. I invite Vishnu C. I invite Muhammad I invite Ayub Salahuddin. I invite Ton George Lina. I invite Najaf CK. I invite Sri Lakshmi MG.
പ്രോഗ്രാമിൽ നാഷണൽ ആന്തല്ലേ നോക്കൂ. താങ്ക്സ്. I invite Sneha Jyoti M, College Topper 2017-22 batch for valedictory speech. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിന്. പിന്നെ ഒരു സങ്കടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ പേരൻസിന് വരാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇതുള്ളത്. പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ താങ്ക്സ് പറയുന്നത്. കാരണം എക്സാം എന്ത് വന്നാലും അവരാണെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു വെക്കുക, എന്താ മാർക്ക് എന്താ, ഏത് വിഷയത്തിലാണ് പോയത്. അതിപ്പോൾ ജിഷാ മിസ്സാണ് മെയിൻ. ജിഷാ മിസ്സാണ് പ്രൊജക്റ്റിനൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മിസ്സ് പറയും, എന്താ സ്നേഹ അറിയാത്ത കുട്ടികൾ വരെ നല്ലപോലെ ചെയ്ത് നീ എന്താ ഇങ്ങനെ കാട്ടുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും എന്നോട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും, മിസ്സ് എനിക്ക് അറിയാനായിട്ടാണ് അറിയുമ്പോൾ ഈ ആർന്നും കോപ്പി അടിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അനക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മിസ് എന്നോട് പറയും. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു 4-5 വട്ടം എൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല മിസ്സേ. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് മിസ് HOD മാനേജ്മെൻറ്റാണ് മിസ്സാണ് പിന്നെ നോക്കിയത്. അന്ന് മിസ്സ് ലീവായതുകൊണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ എക്സാമിനും മിസ്സ്, അതേപോലെ ദിൽന മിസ്സാണെങ്കിലും ലക്ഷ്മി മിസ്സാണെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ദൃശ്യ മിസ്സും അതേപോലെ തന്നെ. എന്തെങ്കിലും നോട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആ സമയം എക്സാമിൻ്റെ ആ ടൈമിലാണ് ചോദിക്കുക, മിസ്സേ നോട്ടൊന്ന് അയക്കുമോ, ആ ഒരു ടൈമിൽ അങ്ങനെ പഠിച്ചുണ്ടാക്കിയതൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ആദ്യം ഒരു വാശിക്കായിരുന്നു, അയ്യോ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ആവില്ലല്ലോ, കാരണം ചേച്ചി ഭയങ്കര പഠിപ്പിസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ചേച്ചീൻ്റെ ആ നിലയിലെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിൽ എത്തണ്ടേ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് പഠിച്ചതൊക്കെ. അപ്പോൾ ചേച്ചിയാണ് ഏറ്റവും മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചേച്ചിയാണ് മോഡൽ. പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. കൊറോണ ടൈം ആ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛന് ബസ് സർവീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ടൈമിൽ പൈസയ്ക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതാക്കിയിട്ട് എന്നെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ച അച്ഛനാണ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമിൻ്റെ ആ ടൈമായിരുന്നു അമ്മച്ച മരിച്ചത്, അമ്മച്ച ഹോസ്പിറ്റലിലായത്, പിന്നെ അമ്മച്ച മരിച്ച്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സങ്കടമുണ്ട്. താങ്ക് യു. Thank you, Sneha. Next, I invite Ayub Salahuddin for valedictory speech. Good morning. First, I'm so privileged to be here in front of my teachers. My principal. Parameshwaran sir, HOD ma'am. പിന്നെ 2017-22 ബാച്ച് ആണെങ്കിലും ഞാൻ വരുന്നത് 2019-ലാണ്, ട്രാൻസ്ഫർ ആയി വന്നാണ്. എന്നെ എഴുത്തച്ഛൻ കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മിസ്സും ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇവിടെ ഞാൻ വന്നിരുന്നു 2017 ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ മിസ്സാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, പരമേശ്വരൻ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. മിസ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു ഡെസ്റ്റിനി, അന്ന് തന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ 2019 കയറി വന്നു. ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, ഇവിടം വരെ എത്തി. ഒരു സ്റ്റുഡൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ലോയറിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിച്ചു. ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്ക്, പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് എത്രത്തോളം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്, ഈവൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാത്ത മിസ്സ് സോണിയ മിസ്സ്, എല്ലാവരും നമ്മളെ എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സുധാ മിസ്സ്, അമൽ മിസ്സ്, ഒരുപാട് മിസ്സുണ്ട്. അവരോടൊക്കെ താങ്ക്സ്. ലക്ഷ്മി മിസ്സ് എസ്പെഷ്യലി. പിന്നെ രാജലക്ഷ്മി മിസ്സ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ എല്ലാ കാര്യത്തിലും മാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഒക്കേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് എൻ്റെ രാധാ മിസ്സാണ്. ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് യാതൊരു പ്രതീക്ഷകളും ഇല്ലാതെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വളരെ ആക്സിഡൻ്റലി വന്നിട്ട് മിസ്സാണ് എനിക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നതും ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ. അതിലാണ് ഞാൻ ഇവിടം വരെ എത്തിയതും. അതുകൊണ്ട് രാധാ മിസ് ഇല്ല, രാധാ മിസ് വേറെ കോളേജിലാണ്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. Thank you, Ayub. Next, I invite Adira, Vice Chairman of Students Governing Body for vote of thanks. No, in between. Teachers are in parents. Parents. I will wait. Yes, sir. In between, parents ആരെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ വരാം. Any other student and teachers? I think Unnikishan sir is ready to say something. Okay, sir, you just come to the stage.
get ready, my dear parents. Just 1 or 2 words that. Yes, sir. Sir, vannollu. ഡയറക്ടർ പരമേശ്വരൻ സാർ, പ്രിൻസിപ്പൽ രാജലക്ഷ്മി സാർ, HODs, രേഖ മാഡം ആൻഡ് ഗീത മാഡം, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ, വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ വന്നിട്ട്. ഇവിടെ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളല്ല ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നെങ്കിലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ പേപ്പറൊക്കെ ഞാൻ നോക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ കോളേജിൽ നമ്മുടെ ക്യാമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ നോക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ബന്ധമാണ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ളത്. അതെ, വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഒന്നാമത് ഈ 5 ഇയർ കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, 5 ഇയർ കോഴ്സ് വന്നത് വലിയൊരു വിപ്ലവം തന്നെ ഈ നിയമവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൺവെൻഷണലായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസിൽ നിന്ന് അഭിഭാഷകന് കോടതിയിൽ മാത്രമല്ല, അഭിഭാഷകന് സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത സാധ്യതയുണ്ട്. ലീഗൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പ്രസക്തി ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വ്യാപിപ്പിച്ചത് മാധവൻ സാറിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രയത്നം തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് എക്കാലത്തും നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തുടങ്ങിയത് നമുക്കറിയാം BSc VA LLB ആണ് 5 ഇയർ കോഴ്സ് തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് അത് മാറി BSc LLB, BCom LLB വന്നു, എൻജിനീയറിംഗ് LLB വന്നു, ഇപ്പം അങ്ങനെ MSWയുടെ BSW LLB വന്നു. ഇങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ സാധ്യത നിയമം പഠിച്ചത് കൊണ്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കയറിപ്പറ്റാനുള്ള, അവിടെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധ്യത കൊണ്ടുവന്നത് ഈ കോഴ്സാണ്. അതിനെ നമ്മൾ സർക്കാരിനോടും നമ്മൾ വളരെയധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് രക്ഷിതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സ് ഈ മറ്റുള്ള പ്രൊഫഷൻ പോലെയല്ല ലീഗൽ പ്രൊഫഷൻ. ഒരു ഡോക്ടറുടെ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കോഴ്സ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി അയാൾ എക്യുപ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ലോ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിയറി പഠിപ്പിച്ച് വിടുന്നു. പിന്നെ പരിമിതമായ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ മൂഡ് കോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എത്ര നമ്മൾ ചെയ്താലും നമുക്ക് കോടതിയാവില്ലല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട ഗുണം, നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്കില്ല് നേടേണ്ടത് കോടതിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പം അതിന് സമയമെടുക്കും. അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം ലോയറായി വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ നമ്മൾ ആയി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ച് കാലത്തെ കഠിനമായ പ്രവർത്തനം, ആ കഠിനമായ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ കഠിനം തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ ഒരു ലോയറെ സംബന്ധിച്ച് പണ്ടൊക്കെ പറയും, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, 3 സ്റ്റേജിലൂടെയാണ് ഒരു അഭിഭാഷകൻ കടന്നു പോകേണ്ടത്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കേസുണ്ട്, ഫീസില്ല. അതായത് ധാരാളം കേസുകൾ നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കും. നമ്മുടെ സീനിയർ നമ്മുടെ കഴിവ് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന, നമ്മളെ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഓഫീസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രസക്തി. നമ്മളുടെ അധ്വാനം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ നമ്മൾ തരുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യത, അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ആർജവമാണ് ഒരു ജൂനിയർ ആദ്യം കാണിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ആദ്യത്തെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പല കോടതികളിലേക്കും നമ്മളെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു. ഈവൻ ഹൈക്കോടതി വരെ നമ്മളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ ആ അവസരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കയറിപ്പോകാനുള്ള ചവിട്ടുപടിയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, വരുമാനം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് കേസ് ഉണ്ട് ഫീസില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 4-5 വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് കേസ് വരാനും അത് നടത്താനുള്ള പ്രാപ്തിയായി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഫീസുണ്ട്, കേസുണ്ട്. അതായത് കേസുണ്ട്, നമുക്ക് സ്വന്തമായി കേസ് വരുന്നുണ്ട്, ഫീസുമുണ്ട്. ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ്. ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് കുറച്ച് കാലം അങ്ങനെ പോകും. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം നമുക്ക് പിന്നെ കുറേ ജൂനിയേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ്, ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സാമ്പത്തികമായിട്ട്. പക്ഷെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കുറവാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുക, ഏൽപ്പിച്ച റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. വരുമാനം ഇല്ലെങ്കിലും അവിടെ ഒട്ടും തന്നെ നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകാതെ സ്വന്തം കേസാണ്, സീനിയർ ഏൽപ്പിച്ച കേസ് സ്വന്തമാണ് എന്ന ധാരണയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തേൽ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്, പണമുണ്ട്. പിന്നീടുള്ള സ്റ്റേജ്, മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കേസില്ല, ഫീസുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ പ്രാഗൽഭ്യം കണ്ടുകൊണ്ട് ജൂനിയേഴ്സ് നമ്മളെ തേടി വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജൂനിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു, ഫീസ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നു, അവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞയക്കുന്നു. കാരണം അവരുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജാണത്. അപ്പോൾ ഈ 3 സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് ഒരു പ്രഗത്ഭനായ ഒരു അഭിഭാഷകൻ ആകുന്നത്. അതിനുള്ള ആദ്യത്തെ ആ ഒരു അവസരം ഒരുക്കേണ്ടത് രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരിക്കലും പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഒരിക്കലും നിർത്തരുത്. അവർ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടം. നിങ്ങൾ അവരുടെ ഡ്രസ്സോ അവരെ പെരുമാറുന്ന ഏരിയയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ കീശയെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യരുത്. അത് വളരെ
വളരെ കഠിനമായ ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെയാണ്. എനിക്കറിയാം, നമ്മൾ അന്നന്ന് ബസ്സിന് കൊടുക്കാൻ പോലും നമ്മളെ കയ്യിൽ പലപ്പോഴും പൈസ ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം മേടിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഫാമിലി കേസുകളൊക്കെ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്ന കക്ഷികൾക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ബസ്സിന് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പോലും നമ്മൾക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും. ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഇവരൊക്കെ പഠിക്കണം. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു വളരെ സുന്ദരമായ ഒന്നല്ല, വളരെ കഠിനമായ ഒരു യാത്ര തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിലവിടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതിനാണ് പ്രസക്തി. അപ്പോൾ യാതൊരു കാരണവശാലും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പിറകോട്ട് പോകാതെ അതിനെയൊക്കെ അതിലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ മുന്നോട്ട് എത്താൻ സാധിക്കൂ. അതിലൊരിക്കലും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിന് ഈ പ്രൊഫഷനുമായി യോജിക്കാത്ത ഒരു പ്രൊഫഷനും നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പാടില്ല. കാരണം ഇത് വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ആണ്. ഇതൊരു അസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് അല്ല, അച്ചീവ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ്. നമ്മുടെ പേരിൻ്റെ മുന്നിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് അന്ന് എഴുതുക എന്നുള്ളത്, അത് എഴുതിയവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ അത് വലുതാവില്ല. പക്ഷേ അത് എഴുതാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരുപാട് പേര് ഇത് ദുഃഖമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ലീഗൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, എൻ്റെ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഗൽ ലിറ്ററസി, അതായത് സമൂഹത്തിന് ലീഗൽ ലിറ്ററസി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഏരിയയിലാണ് ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലോ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നിയമം അറിയാത്തവർക്ക്, അതായത് നിയമം അറിയാത്തവർക്ക് നിയമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആവേശമുണ്ടല്ലോ, അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കേസിലും നമുക്ക് അനുകൂലമായ വിധി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവേശമുണ്ടാവുന്നു. ആ ആവേശം നിലനിർത്തി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയും എത്താൻ പറ്റും. ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രൊഫഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത്. എല്ലാവരും വിജയത്തിൻ്റെ അങ്ങേതല വരെ പോകണമെന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഭാവി നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ജയ്. Thank you, sir, for those graceful words. ഞാൻ കമ്മിങ് ഫ്രം കൂരാച്ചുണ്ട്, പേരൻ്റ് ഓഫ് അയ്യൂബ് സലാഹുദ്ദീൻ. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. സ്നേഹം കൊടുത്ത് തലോടിയും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അക്കാദമിയിൽ എൻ്റെ മോൻ വന്ന് പഠിച്ച് ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്റ്റേജിൽ ഇത്രയും നല്ല ചെറിയ ഓഡിയൻസ് ആണെങ്കിലും ഇവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്നതിൽ ആദ്യം സർവശക്തനായ റബ്ബിനും ഒപ്പം എൻ്റെ മോനും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ സ്നേഹത്തോടെ എപ്പോഴും പഠിക്കണം, നല്ല രീതിയിലെത്തണം, നല്ല റൂട്ടിലെത്തണം, നല്ലൊരു ഭാവിയുണ്ട് എന്ന് മാത്രം പ്രചോദനം കൊടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ ഒരുപാട് വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കുക, അയ്യൂബേ മോനെ എന്നാ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു മോനെ എന്നുള്ള വിളിയിൽ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ കൂടി അവൻ വന്നിരിക്കും. ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഓടി വന്നിട്ട് ടീച്ചർ വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കും. ഈവൻ എൻ്റെ ഉമ്മ പോലും പറയലുണ്ട്, നല്ലൊരു ടീച്ചേഴ്സ്, നല്ലൊരു ക്ലാസ്, നല്ലൊരു ഉത്തരവാദിത്തം. ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും നല്ലൊരു അക്കാദമി ഇവിടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് തോന്നില്ല. എന്ന് തന്നെ ഇത്രയും നല്ലൊരു ഇതിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു ലോ കോളേജ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോ കോളേജ് എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലോ, ലോ കോളേജ് സത്യസന്ധമായി എല്ലാം ഒന്നും പോവില്ല. പിന്നെ പറയുവാണെങ്കിൽ അയ്യൂബിൻ്റെ പാരൻസ് ആണ് ഞാൻ, ഉമ്മ, വാപ്പ. അയ്യൂബിൻ്റെ ഭാവി ഫാദർ ഇൻ ലോയും മദർ ഇൻ ലോയും വന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടുപേരും വളരെ അവരെന്നെ എഴുന്നേറ്റൊക്കെ വന്ന് കാണാൻ. ഫാദർ ഇൻ ലോ ഭാവി ഫാദർ ഇൻ ലോയും മദർ ഇൻ ലോയും ആണ് എൻ്റെ അയ്യൂബിൻ്റെ അച്ഛനത്. പിന്നെ എൻ്റെ ആങ്ങളെയാണിത്. അവർ കൊണ്ടോട്ടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. just 1 week before. Pressure is multiplied. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നല്ലൊരു അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാവി നേർന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും, എൻ്റെ മോനടക്കമുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഞാൻ ഭാവി നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ചെറിയ വാക്കുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. Thank you, ma'am, for those beautiful words. I invite Adira, Vice Chairman, Student Governing Body. Some other parents also. ഇനി ഇതിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പേരൻസ് വരിക, പിന്നെ ആർക്കൊക്കെ സംസാരിക്കും, വിദ്യാർത്ഥികൾ വരിക, അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറയുക, ഒക്കെ ചെയ്യാം. നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കണേ. യാതൊരു ഔപചാരികതയിലും കിടക്കാതെ ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ മകൾ ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ഫാദറാണ്. ഞാൻ കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശിയാണ്. ഒരുപക്ഷെ മറ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിട്ട് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കോളേജായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല കാരണങ്ങളാലും ബന്ധപ്പെടാൻ
പിന്നെ എപ്പോഴും പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പാൾ സാറിനെയും പിന്നെ സുരേഖ മേഡം സാറിനെയും ഗീതാ മേഡം സാറിനെയും ശ്രീകുമാർ സാറിനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ എൻ്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ഇനിയും ആവശ്യമായി വരും. വളരെ നല്ല ഒരു സമീപനമാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലാവരും ചെയ്തത്. അത് വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ട്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല അനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിൽ എനിക്ക് ഈ കോളേജിൽ വരാൻ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. അവരെ നല്ല സമീപനങ്ങളും പിന്നെ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആവാഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും ഞാൻ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുന്നു ഈ അധ്യാപകരെ. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ അവസരം കിട്ടിയതിൽ. 1-2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ അധികം കൂടുതലായിട്ടും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശിയാണ്. റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് റിട്ടയർഡായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. 7 കൊല്ലമായി 7ാമത്തെ കൊല്ലമാണ് ഇവിടെ റിട്ടയർ ചെയ്തത്. 7 കൊല്ലമായി റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കോളേജായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പവൻസ് കോളേജുമായിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. വേറെ ഒരു കോളേജായിട്ട് ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ഡിഗ്രി ഗുരുവായൂർ കോളേജിലാണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത്. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ കുറച്ച് ബിസിനസ് പരിപാടിക്കായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി. പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ജോലി കിട്ടുന്നത്. എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന് വലിയൊരു അവസരം തന്നതിൽ ഈ കോളേജിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷേ അത് മുഴുവനായിട്ടും വെളിപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും പല കാരണങ്ങളാലും വളരെ നല്ല സമീപനമാണ് ഈ കോളേജിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഒരുപാട് ഞാൻ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പാൾ സാറിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ HOD മേഡം 2 മേഡം സുരേഖ മേഡത്തിനെയും ഗീതാ മേഡത്തിനെയും എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, എൻ്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ല സഹായമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ ഈ അവസരം വളരെ വലിയ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. വേറൊരു പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി സാറ് വിളിച്ചപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിനൊരു ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തതാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ മകൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ പിന്നെ 5-ാം തീയതി സെറിമണി വരുന്നുണ്ട്, അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുമോയെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ സാറിനെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു. അപ്പം പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻവിറ്റേഷൻ വരും. അങ്ങനെ ഇൻവിറ്റേഷൻ HOD സാറ് പിന്നെ സുരേഖ മേഡം വിളിച്ചു. ബസ്സിൽ വോയിസ് കോൾ വിളിച്ചു. കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ വേറൊരു മരണ വീട്ടിലായിരുന്നു. പിന്നെ സാറ് പിന്നെ നമ്പർ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വിളിച്ചു. ഇത്രയും ഒരു സഹകരണം ഒരുപാട് എനിക്ക് അനുഭവിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ നന്ദി. എല്ലാ ഓക്കെ. താങ്ക് യു സർ. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളോടല്ലാതെ വേറെ ആരോടും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് എ മൈനസ് തിങ് ടു അസ്. ഒരിക്കലും അത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ല. വി ആർ അറ്റ് യുവർ സർവീസ്. ഓക്കെ. ആദ്യമായി ഞാൻ ഉയർത്തണമല്ലേ, ചെറിയൊരു സഭാകമ്പമുണ്ട്. ആദ്യം എന്നെ തന്നെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. എൻ്റെ പേര് അച്യുതൻ. ഞാൻ പോലീസ് സർവീസിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു. കാടാമ്പുഴയായിരുന്നു ലാസ്റ്റ്. എൻ്റെ മകനാണ് ഗൗതം കൃഷ്ണ. എനിക്ക് 2 കുട്ടികൾ, ഭാര്യ. അപ്പം മോള് ആണ് മൂത്തത്. മൂത്ത മോള് MSc MLT മൈക്രോബയോളജിക്ക് മലബാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ പഠിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കുരുതകെട്ടവനുമായ ഗൗതം കൃഷ്ണ എൻ്റെ മോനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയാൻ കാരണം, എനിക്കിപ്പോൾ ഈ വേദി ഒരുക്കി തന്ന ശ്രീകുമാർ സാറിനും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റിനോട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയുകയാണ്. ഞാനൊരു മോൻ പിന്നെ ഡോക്ടറാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കുടുംബത്തിൽ ഒരുവിധം ആൾക്കാരൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടറാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവനെ നമ്മൾ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് ചേർത്തു. ആ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഇവനിത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുതലില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് ഈ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ. അവിടെ നിന്ന് ഇവനെന്ത് ചെയ്തു, പിന്നെ 5:30 മണിക്ക് ഹോസ്റ്റലിലെത്തും. ഹോസ്റ്റലിൽ 6 മണിയാകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വാർഡൻ മറ്റുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ 6 മണി തന്നെ ഹോസ്റ്റൽ പൂട്ടിയിട്ട് ഇവർ വെള്ളടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വാച്ച്മാൻമാർ പോകും.
അന്നേരം മകന് സ്വാതന്ത്ര്യം കുറഞ്ഞു. നമ്മളെ വീട്ടിൽ 2 അരുമകളെ പോലെ വളർത്തിയില്ല കുട്ടികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവനെ അതിനെതിർത്തു. അവരത് സംസാരിച്ചു. അന്നേരം അവനെ എവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കേണ്ടി വന്നു. ഈ പുറത്താക്കിയതല്ല, അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു, അച്ഛാ എനിക്ക് ഇനി കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, എനിക്കും ജീവിക്കാൻ ഇവിടെ കഴിയില്ല, അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ അതോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വണ്ടി കൊണ്ട് ചെന്നു, ഇവൻ്റെ പെട്ടിയെല്ലാം എടുത്ത് അപ്പോൾ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പഠനം തുടർന്ന് പോകാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ഒരു ഡേ സെൻറ്ററിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ പോക്ക് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്. കാരണം എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട്, കുറേ ആൾക്കാർ അനുഭവമുണ്ട്. അവരിഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വിടുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അവനോട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സമൂഹത്തിൽ നിലയും വിലയും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അതിന് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അജ്ഞരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നിയമോപദേശം കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിന് നല്ലൊരു ഫീൽഡാണ് ഈ വക്കീൽ വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, വീക്കർ സൊസൈറ്റിക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വകുപ്പാണ് ഈ നിയമവകുപ്പ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2017 ഞാൻ മോനെയും കൂട്ടി ഇവിടെ വന്നു, ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്നു. അന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോലീസുകാരനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സുധാ മിസ്, ഇവിടെ ഉണ്ടാറിയില്ല, സുധാ മിസ് എന്നെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പ്രകാരം അന്നത്തെ നമ്മളെ പരമേശ്വരൻ സാർ എൻ്റെ മകനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തതിൽ ഇവിടെ ഈ കൊടികുത്തി വാഴുകയാണ്. അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കൊടികുത്തി വാഴുന്ന ഒരു അവസരത്തിലാണ് മോനെ ഇവിടെ ഞാൻ ചേർത്താൻ വരുന്നത്. ആ സമയത്ത് പരമേശ്വരൻ സാറ് എൻ്റെ മോനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത സമയം അവനോട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഏത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ പരമേശ്വരൻ സാർ എൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് എൻ്റെ മകനോട് അതുണ്ടെങ്കിൽ ആ പടിയുടെ പുറത്ത് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വിഷമം ഉണ്ടാക്കി. ഞാനപ്പോൾ പറഞ്ഞു, സാറേ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല സംഗതി, അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നത് മാത്രമാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ അവൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വയലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യില്ല. അത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാർ ഇവിടെ നിന്ന് അവനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിമിഷം എന്നെ വിളിച്ചു പറയുക, സാറിനോട് ഒന്നും ഞാൻ അത് ചോദിക്കില്ല, TC മാത്രമേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മോനെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിൽ സുധാ മിസ്സിനൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു സുധാ മിസ്സിനൊക്കെ എന്നെ സഹായിച്ചതിൽ വളരെ പങ്കുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ പരമേശ്വരൻ സാറെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല. അപ്പോൾ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല സാർ ഞാൻ പറയുന്നത്, എൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്രയും കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വന്നു. അവൻ 1-2 സെമസ്റ്ററിൽ തോറ്റു. ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ടതാണ്. നമ്മൾ കുട്ടികൾ ഒരാളെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ കുട്ടികൾ കേൾക്കില്ല. അവർ ടീനേജ് കാലത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തു വയ്ക്കണം, അനുഭവം കിട്ടിയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ കൗമാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക? രക്ഷിതാക്കൾ അവരെ അങ്ങോട്ട് ഈ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് അവനെ അവകാശപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന സബോർഡിനേറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്മേറ്റിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒച്ചിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കാനോ മറ്റുള്ള ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവരെ ഭാവി അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ടൈമാണ്. അപ്പോൾ അവരെന്താ തെറ്റും ശരിയും ഒക്കെപ്പാടെ കൂട്ടിക്കലർന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ വേണം കുട്ടികൾ വളരാൻ. അപ്പോൾ ഈ അഡോളൻസ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളവരെ ക്യാച്ച് ദം യങ് എന്നാണ്. ഒരു പട്ടത്തിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കയറിട്ട് പിടിക്കുന്നത്, അത് പട്ടം അറിയാൻ പാടില്ല, വേറെ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരും അറിയാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ വേണം നമ്മൾ ഒരു മക്കളെ, അതായത് മകനായാലും മകളായാലും അവരെ ഇങ്ങനെ ചരടിട്ട് വലിക്കണം. എന്നാൽ പിന്നെ അവരെ അത് വിചാരിക്കുന്നു ചരടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേ കുട്ടികളെ വളർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും ഞങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു
ഒരു ആൻസൈറ്റി എപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കൾക്കുണ്ട്. മക്കൾ മാത്രമല്ല പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്, അതോടൊപ്പം മാതാപിതാക്കളും പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആ ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടായി രണ്ടാമത്തെ സെമസ്റ്റർ തൊട്ട് 3, 4 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിള്, പിന്നെ ഒരു ശ്രീകുമാർ സാർ, അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും തന്നെ അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അവനെ അച്ചീവ് ചെയ്തതിൽ ഇപ്പം നല്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോട് കൂടി പാസ്സായി എന്നാണ് ഞാൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിലെനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉപദേശം തരാൻ പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഉപദേശമല്ല, എൻ്റെ സർവീസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മളെടുത്ത് ആര് വരുന്നോ, അശരണരായിട്ടുള്ള ആര് വരുന്നോ, അവരെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഹിയറിങ് ശ്രദ്ധാപൂർവം കേൾക്കുക, ചെയ്യാൻ പറ്റണത് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുക, ചെയ്യാൻ പറ്റണത് മാത്രം ചെയ്തു കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ സർവീസിൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ എന്തോ പറഞ്ഞോട്ടെ അതൊന്നും ഞാൻ കൈകൊണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ചില കാര്യം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യും. അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അത് ഇന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഒരു വടംവലി ഉണ്ടായി. ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ VRS കൊടുത്ത്, എനിക്ക് 2 വർഷം കൂടി സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഇതിലിപ്പോൾ പോകുന്നു, തിരിച്ച് ഞാൻ VRS കൊടുത്ത് പോകുന്നു ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറല്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ശരിയായ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യും. അതിന് പിന്നെ ഒരാൾ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പിന്തിരിയില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആയിരിക്കട്ടെ. കുറേ അതിൽ ദൂഷ്യവശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറ്റം പറയല്ല. എൻ്റെ മക്കളെ വളർത്തിയത് മുഴുവൻ ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടി തന്നെയാണ്. അതിൽ ലയൻ ഷെയറും അമ്മയ്ക്കാണ് അതിൽ പങ്ക്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യത്തിൽ ഒരു വക്കീലായി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ കൂടുതലും നിയമപരിജ്ഞാനമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിയമം അറിയില്ല എന്നുള്ളത് ആരോടും പറയരുത്. അപ്പോൾ ഒരു മിനി എൻസൈക്ലോപീഡിയ ആയിരിക്കണം ഓരോ വക്കീലായിട്ട് പോകുന്ന നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ഭവൻ പൾസറിലെ കുട്ടികൾ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സേവനം, നമ്മൾ വാക്കാൽ ഉപദ്രവിക്കാത്ത രീതിയിലൊരു സേവനം നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവിധർക്കും നല്ല നന്മകൾ വരട്ടെ. നല്ല സമൂഹത്തിലൊരു നിലയും വിലയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സമൂഹം ആദരിക്കുന്ന ഒരു അർഹത നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for those kind words. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരു പരാമർശം എൻ്റെ പേരിൽ വന്നുകൊണ്ട് അല്ല ഒരു ഞാൻ പറയുകയാണ്. അന്നത്തെ സാഹചര്യം ഒന്നതാണ്. രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തേ പറയുള്ളൂ, രാഷ്ട്രീയം പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി. അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. പുറത്ത് ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I am 100% അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ്. എന്തിനാ അവിടെ വരുന്നത്? പഠിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ വേണ്ടാത്തതിനായിരുന്നതിനും പോയാൽ ഒരാൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമായിരിക്കും, വേറെ ഒന്നായിരിക്കും, പലതിനും പോയാൽ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കലുമാണ് കോളേജായാലും സ്കൂളായാലും വേണ്ടത്. ആ നിലപാടിൽ ഞാൻ മാറ്റമൊന്നും വന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയം വേണ്ട ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. രാഷ്ട്രീയം ക്യാമ്പസിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചോളാം. ഞാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരുന്നു. ഞാൻ ഫാറൂഖ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും ലോ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റ സമരത്തിൽ പോലും ഞാൻ എൻ്റെ സംഘടനയുടെ കൂടെ നിന്നിട്ടില്ല, ഒരു സംഘടന കൂടി നിന്നിട്ടില്ല. എൻ്റെ എന്ന് കുട്ടിയാവുന്ന മുതൽ തന്നെ എൻ്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ളതാണ്. അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നടക്കേണ്ടത്. അവിടെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ അവിടുന്ന് ജനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തൽപര കക്ഷികളാണ്. രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് കുട്ടിക്കൊരങ്ങനുണ്ട് പായസം മാന്തിച്ചിട്ട് അതിന്ന് വലിയ ആൾക്കാർ നേതാക്കന്മാരായിട്ട് മന്ത്രിമാരായിട്ട് പോയവരുണ്ട്. ഇവരെന്തായി? കോളേജുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന എത്രയോ കുട്ടികൾ അനാഥരായി, പഠിക്കാതെ തോറ്റ് അവരുടെ ജീവിതമെല്ലാം തൊലഞ്ഞു. അതിൽ 10,000-ങ്ങളിൽ 1 അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങളിൽ 1 കുട്ടികൾ നേതാക്കന്മാരായി, മന്ത്രിമാരായി. അതാണ് കാര്യം. അതുകൊണ്ട് I won't say that politics is not needed. It is needed. പിന്നെ അതുമല്ല, നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിനൊരിതുണ്ട്, സർവം ധർമ്മേ പ്രതിഷ്ഠിതം. എല്ലാം ധർമ്മത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്
എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതെല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ മുഴുവൻ അതങ്ങനെയാണ്. ഇനി ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം. ഇവിടെ സമരം നടന്നല്ലോ 17-ൽ. എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ, ഞാൻ ഇതുവരെ ആരോടും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇത്രയും കൊല്ലമായിട്ട് കേസ് വിളിച്ചത് ഒരു 5-8 മാസം, ഒരു 10 മാസം മുമ്പാണ് ആ കേസിൻ്റെ ഹിയറിങ് വന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേതാവായ കുട്ടി ആദ്യത്തെ ഹിയറിങ്ങിന് വന്നില്ല, അടുത്ത ഹിയറിങ്ങിന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു. ഹിയറിങ് അന്ന് മാറ്റിവെച്ചു, കേസ് വേറെ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു. അങ്ങനെ ആ കുട്ടി വീട്ടിൽ വന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഇത്? അപ്പോൾ അവൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സാർ എനിക്കൊക്കെ അന്നൊരു ചെറുപ്പത്തിൻ്റെ ഇതിൽ തോന്നിയതാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഞാനങ്ങനെ സമരത്തിലൊക്കെ വന്നത്, ഇപ്പം ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നാളെ മൊഴി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നല്ലത് അത് പറയട്ടെ വെച്ചിട്ട് പറയാണ്. അല്ലാതെ അവൻ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അവന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ മൊഴി കൊടുക്കുള്ളൂ. അത് എൻ്റെ നിശ്ചയമാണ്, കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കാനല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി. പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ പിന്നെ ഉള്ളതൊന്നും കളവ് പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷേ കുറ്റം ആരോപിക്കാതെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞു മൊഴിയായിട്ട്. കേസ് അപ്പം അതിനെ വിട്ടും പോയി, പ്രശ്നം തീർന്നു. അപ്പം ഞാൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, ഇവൻ്റെ കാര്യം നേടാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു 5-8 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു ദിവസം രാത്രി ഒരു ഫോൺ കോൾ. സാർ ആരാണ്? ഞാൻ ഇന്നാളാണ് സാർ. എന്താടോ, എന്താ മോനെ വർത്താനം, എന്താ കാര്യം? സാർ നാളെ ഞാൻ ലണ്ടനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ലണ്ടനിലേക്ക് പോവുകയാണ്? എന്തിനാണ്? അവിടെ എനിക്ക് LLM സീറ്റ് കിട്ടി സാർ. ആയ് വെരി ഗുഡ്. ഞാൻ സാറിനെ മാത്രമേ വിളിച്ചുള്ളൂ, സാറിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എനിക്ക് വേണം. അനുഗ്രഹം എനിക്ക്, ഞാനാകെ തണ്ടർ സ്ട്രക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുള്ളൂ. എന്തത് കഥ? അനുഗ്രഹം വേണമെന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ വായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അവൻ അത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവിടെ പോയി, അവിടെ എത്തി എന്നെ വിളിച്ചു. സാർ, സാറാണ് എന്നെ നന്നാക്കിയത്. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ദാറ്റ് ഈസ് മൈ പോളിസി. Thank you, sir. Next, I invite Sri Kumar sir for sharing his words. Dear parents and students, 19th കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ സ്റ്റാറ്റസ് മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താവുക? അഡ്വക്കേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മെയിൻലി ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മണി മോട്ടീവ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയോടുകൂടി ഒരിക്കലും ഇറങ്ങരുത്. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ജൂനിയേഴ്സ്, അതായത് ജസ്റ്റ് ജൂനിയേഴ്സിനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോടതി അഡ്വക്കേറ്റ് കമ്മീഷണറൊക്കെ ആയിട്ട് നിയമിക്കുക. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻകമായിട്ട് അത് വരും. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ സീനിയറായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് കമ്മീഷണറെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക. പിന്നെ മെയിൻലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല കോടതിയിൽ. അപ്പം നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ കാണുന്നമാതിരി ഘനഗാംഭീര്യമായ സൗണ്ടിലൊന്നും ആരും ഒന്നും പറയുന്നുണ്ടാവില്ല. മെല്ലെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കേസിൻ്റെ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ 9-10 കേസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതന്നെയാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം. നിങ്ങൾ ബെഞ്ച് ക്ലർക്കിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആഫ്റ്റർ, അതായത് സിറ്റിങ്ങിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഡയറി ഉണ്ടാവും, ആ ഡയറി നോക്കിയിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യുക. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോടതിയിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭവൻസത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മിടുക്കന്മാരാണെന്നാണ് കോടതിയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും പറയാറ്. ലാസ്റ്റ് ടൈം ഡയറക്ടർ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ മാറാട് കോടതി പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ADGP സാറോട് പറഞ്ഞു, സാറിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഭയങ്കര നല്ല മിടുക്കന്മാരാണ് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഓക്കെ. Thank you, sir, for those kind words. I invite Jisha ma'am for sharing few words. Honorable Director Sir, Parmeshwaran Sir, and our respected Principal Rajalakshmi ma'am, and our HODs Surega ma'am and Geeta ma'am, and my colleagues and other non-teaching faculty members, and my dear students. A warm good morning to all of you. Here actually I am also starting with you, join with the Bhavans Pulsar with you for the second semester onwards. So all of you are very precious for me. Then
On behalf of Bhavan Pulsar and myself, I congratulate all of you for completing this ceremony or completing your BBA LLB course, and all of you have always prosperity and happiness throughout your life. Thank you. Thank you, ma'am. Next, I invite Lakshmi Menon P, Assistant Professor Law, for sharing few words. Honorable Director Sir, respected and beloved Principal Ma'am, respected HOD Ma'am, Dr. Surekha Somabalan, respected Geeta Ma'am, all my dear faculties and my dear students. I started my teaching career with you. You know that my first class, like I said, I've already told you this, I believe. Like, teaching is different from what I've done during my days of teaching practice, during what I've done at the course of interview. It is like, how do you teach a kindergarten child ABC? That is how I taught you law. And I have had my rough times with you. I have had been rough with you. But still, you have always received me with love. Like Surekha ma'am said, you had been listening until the 9th semester. You had always been listening to the class. But in 10th semester, I won't agree to Surekha ma'am because they have been naughty. They have got scolding umpteen times from me. Gautam, Akash, Anamika, everyone. But still, all of you, I would like to mention one thing. I would like to mention Gautam. Every result, whenever result comes, he calls me, ma'am, Pasai. And this time also he called me, Mise, Vakila Ito. And it was really a proud moment for me because starting from how I began as a teacher, I believe that I have contributed something or the other. Ton, he was like the muscle man, but he was always supportive in the class also. Tone mindilla, pinne mindilla. So that is the power which I had in my class with you. And I would like to take this opportunity to remind the student governing body, the 9th semester is here. You can also learn from them. Like, they were the batch who respected us a lot. And each and every moment, not a rough time we had with them. And I believe that each and every one of them, on behalf of all the teachers here, I will say that we all feel very privileged to have taught you some way or the other. You have shaped the teachers in us. I will say proudly that you have shaped the teacher in me. So thank you ma'am for this opportunity also, and thank you dear students. Thank you, ma'am. Next, I invite Drishya M, Assistant Professor Management, for sharing a few words. Good afternoon, Honorable Director Sir, respected Principal Madam, HODs, Dr. Surekha Somabalan and Dr. S. Geeta, my dear students and their proud parents. So, the course completion ceremony 2017-22, the 5 long years, right? So, you are going to complete a phase and begin the next phase in your life. So, when I say next phase, there are amazing opportunities out there, right? And it's very comfortable, and when you are in the comfort zone around your friends, your near ones and your dear ones. But it's always good to reach out, to explore the opportunities, to take the full advantage of those opportunities in order to grow more, succeed in your life. I'm really sure, right, all of the teachers present here have taken the utmost effort in order to motivate you, encourage you, to support you throughout this 5-year journey. But your parents, they sacrificed a lot in order to provide the ambience or the environment in the family, financial support, the moral support, and also hereafter they are going to support you. They are the backbones, right, for your growth and your career. When I say to begin the next phase, you have to build yourself. You have to take that as a training ground in order to succeed your career, your life. More than being a good professional, I think you have to be a good human being. Yeah, thank you, and all the best. Thank you, ma'am. Next, I invite Ms. Sonia Binni, Assistant Professor Law, for sharing a few words. ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ ഡയറക്ടർ സർ, പ്രിൻസിപ്പൽ മാം, HODs, teachers, parents and dear students.
നേരത്തെ അയൂബ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനിവർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഇവരുടെ കൂടെ ഫൈനൽ ഇയർ ട്രിപ്പ് പോകാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു. ഒരു ദിവസം ഞാനന്ന് ലീവായിരുന്നു ആക്ച്വലി കോളേജിൽ. മാം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ 10th സെമസ്റ്ററിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഡൽഹി ടൂർ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അവസാനം ഞാൻ റെഡിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് മുതൽ ട്രിപ്പ് പോകുന്നത് വരെ എനിക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഭയങ്കര ടെൻഷനിലായിരുന്നു, ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഡായിരുന്നു. നില്ല മാമിനോടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം, ഞാൻ മാമിനോട് ഇങ്ങനെ എന്താവുക ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇവർ ഒരു തരത്തിലും എനിക്ക് പരിചയമില്ല, ഒരു ക്ലാസ് പോലും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അവസാനം ട്രിപ്പ് വന്നു, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇവരെ കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സ്വന്തം കാര്യം എല്ലാം നോക്കാനുള്ള പ്രാപ്തിയുണ്ട്, കഴിവുണ്ട്, അന്യോന്യം സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ട്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇവരെ നോക്കാനാണോ പോയത്, ഇവരെന്നെയാണോ നോക്കുന്നത് വരെ എനിക്ക് തോന്നിയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല, എന്നാലും ചില കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിനെ ഞാനിവിടെ കോളേജിൽ കാണുമ്പോൾ വളരെ ഒരു റഫ് ആൻഡ് ടഫായിട്ടുള്ളൊരു ആള്. കാരണം എനിക്ക് പരിചയമില്ല, പക്ഷേ ട്രിപ്പ് പോയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് വളരെ സ്വീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് വിഷ്ണു. നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു അപ്പിയറൻസ് പോലെയല്ല വിഷ്ണു. അതേപോലെ ടോൺ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തരം വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പ് പോയ സമയത്ത് വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പോയ ആ ബസ് ഏത് മോഡലാണ്, അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, എല്ലാ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും വളരെ ധാരണയുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ടോൺ. അതേപോലെ അയൂബാണെങ്കിലും അതേപോലെ മിഷാലിൽ എനിക്കൊരു വളരെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കുട്ടിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ അബ്ദുൾ റഫ്നാസ് ഒരു വളരെ എപ്പോഴും തമാശയാണ്, ചിരിക്കാൻ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തികളാണ്. അതുപോലെ ദിൽഷ, ശ്രീഷ്ണ, ഞാൻ എല്ലാവരും പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്, വളരെ സ്നേഹമുള്ള കുട്ടികളാണ്. എനിക്ക് വളരെയധികം ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇവരുടെ കൂടെ ട്രിപ്പ് പോകാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്, ജീവിതത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അതിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു. നന്ദി. Thank you, ma'am. Next, I invite Ms. Vijayalakshmi N, Assistant Professor Law, for sharing a few words. Respected Director Sir, then Principal Ma'am and HOD Ma'ams, Geeta Ma'am and Surega Ma'am, and respected honorable parents and my dear students. എന്തായാലും എനിക്ക് ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ ഇവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ 10th സെം ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ലൊരു ഉഴപ്പൻ മൂഡിലാണ്, എല്ലാവരും കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് 10th സെമ്മിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാമിന് അറിയില്ല, സുരേഖ മാമിന് അറിയില്ല, അവർ 9th സെം വരെ വളരെ സ്റ്റുഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളായിരുന്നു, ക്ലാസ്സിൽ ഭയങ്കര ഡിസിപ്ലിൻ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ 10th സെം ആയപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് വെറുതെ വന്നിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളൊരു ലെവലിലായിരുന്നു ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട് എല്ലാവരും വളരെ ലവ്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റുഡൻസാണ്, അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റും ആകെ 25 സ്റ്റുഡൻസാണ് 10th സെമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട് എല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ടീച്ചേഴ്സിനോടായാലും അല്ലെങ്കിൽ അതർ സ്റ്റുഡൻസിനോടായാലും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടായാലും വളരെ ലവ്ലി ആയിട്ടാണ് അവർ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഓരോരുത്തരുടെയും ഫേസിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. എന്തായാലും എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും എല്ലാവിധ ഭാവുകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു മാം. Any students who want to share a few words can just. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം ഞാനിപ്പോൾ ചിലവാക്കിയത് ഈ കോളേജിലും കോളേജിൻ്റെ പരിസരത്തും താഴത്തെ ചായക്കടയിലൊക്കെയാണ്. ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ഞാൻ തുടക്കകാലത്തൊന്നും എനിക്ക് അവിടെ ഒന്നും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നിയില്ല. പക്ഷേ കോളേജിൻ്റെ പരിസരവും താഴത്തെ ചായക്കടയും രാജുവേട്ടൻ്റെ കടയും ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫ് എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നി. അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നിയോടെ എൻ്റെ പേപ്പറൊക്കെ പോയി.
പക്ഷേ അത് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്കൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ മെൻറ്റാലിറ്റി നമുക്ക് വന്നു തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങി. പയ്യെ പയ്യെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടണം, എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്യാണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയ ഒരു കാലം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നു. ഈ അവസാന തേർഡ് സെം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ തേർഡ് സെം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ പേപ്പറുകളൊക്കെ പയ്യെ പയ്യെ ക്ലിയറായി തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്, കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും. അങ്ങനെ പലതുമുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ലൈഫിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ വേണ്ടി എന്നെ സ്വാധീനിച്ച ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട്. എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ്, എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർ, എൻ്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും എന്നെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ. പിന്നെ അവസാന വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ കൊറോണ കാലത്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദന സഹിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായത്. കാരണം കൊറോണയുടെ പകുതി ആയപ്പോൾ തലേന്ന് പോലും എന്നെ വിളിച്ചിട്ട്, ഗൗതമേ എടാ എനിക്ക് പഠിക്കണടാ, ഈ എന്തെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യണം, നമുക്ക് പഠിക്കണം, എനിക്ക് ഇൻ്റേണൽ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ രാഘു 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിളിച്ച സമയത്ത് എന്നെ ദിനേശ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനത് കേട്ടു, എനിക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ആദ്യം വിളിച്ച രാഘുവിനെ തന്നെ. ഓൻ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നപ്പോൾ ഞാനത് ചെക്കന്മാരെ നമ്മളെ തമാശയ്ക്ക് പ്രാങ്ക് എന്നൊക്കെയുള്ള പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ നമ്മളതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനപ്പോഴും ആദ്യം വിളിച്ചത് രാഘുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് രാഘുവിൻ്റെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കരുതി പറ്റിക്കായിരിക്കും, നമ്മൾക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാവരും തമാശയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനത് കരുതി. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒറിജിനലാണ്. അന്നത്തെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അന്ന സമയത്ത് അവിടെ എത്താൻ പറ്റിയില്ല. രാകേഷിൻ്റെ ഒരു മരണം അറിഞ്ഞിട്ടേക്ക് അവൻ്റെ വീട്ടിലെത്താൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും, ഞാൻ ഇത്ര കാലമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് ആ റിഗ്രറ്റ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അന്നൊരു ദിവസം ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല, ഞാൻ അന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ ആളായിരുന്നു. പക്ഷെ പല സാധനങ്ങളും മഴ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും എനിക്ക് അന്ന് അവിടെ എത്താൻ പറ്റിയില്ല. അതെൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാനിപ്പോഴും വളരെയധികം റിഗ്രറ്റായി എനിക്ക് കൊണ്ടുനടക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് സാർ എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് ഒരു ഹോസ്റ്റലില്ല. അത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് സാർ. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിനെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റി, കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു യൂണിറ്റി വളരെയധികം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഒരു ഹോസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതില്ലാത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാനൊരു സൗകര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പരിസരത്തൊന്നും നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. രാമനാട്ടുകര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ നിൽക്കാനാണെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമാധാനപരമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടുത്തെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ്. കാരണം നമുക്കവിടെ ഒരു ബാച്ചിലർക്ക് ഇവിടെ ഒരിക്കലും 6 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ എനിക്ക് വേണമെന്ന് വളരെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കോളേജിലൊരു ഹോസ്റ്റല്. പിന്നെ ഒന്നും പറയാനില്ല, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇത്ര കാലം കഴിഞ്ഞു. എന്നെ ഞാനാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ച ടീച്ചർമാർക്കും പിന്നെ പരമേശ്വരൻ സാറിനും പിന്നെ എൻ്റെ ഒപ്പം പാട്ടുപാടിയ എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ മാം രാജലക്ഷ്മി മാം, കോളേജിലൊരു പരിപാടിക്ക് ഞാനും ഷിബിനും ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചുകാർ നടത്തുന്ന ഓണപരിപാടിക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി വിളിച്ചപ്പോൾ മാം നമുക്കൊരു പാട്ട് പാടാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു മടിയില്ലാണ്ട് എന്നെ പോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് ഒരു എനർജിയോട് കൂടി എൻ്റെ ഒപ്പം വന്ന് പാട്ട് പാടിയ മിസ്സിന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നന്ദി പറയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർമാർ, പിന്നെ എന്നെ ഇവിടെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു സാറുണ്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്, അരുൺ സാറെന്ന് പറയും. എന്നെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സെക്കൻഡ് സെം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി വന്നു തുടങ്ങി. ഞാൻ എൻട്രൻസ് എഴുതി, എനിക്ക് ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജ് കിട്ടി. പിന്നെ ഞാനത് ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം എന്നുള്ള എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒരു വർഷം നഷ്ടപ്പെടും, അതുമാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലെ വിലപ്പെട്ട ഒരു വർഷം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നീ എന്ത് നേടിയിട്ടും കാര്യമില്ല എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഈ കോളേജിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ എന്നെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചത് അരുൺ സാറായിരുന്നു. അരുൺ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയങ്കരിയായ, ഇപ്പോഴും ചുറുചുറുക്കോട് കൂടി നമ്മളോടെല്ലാം സംസാരിക്കുന്ന
നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ മാം രാജലക്ഷ്മി മാമിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോളേജിൽ വന്നിട്ട് വളരെ അലസതയോടെ നടന്നിരുന്ന ഒരാളാണ്. എനിക്ക് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് വരുമ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴും എന്നെ എല്ലാം കൊണ്ടും സഹായിച്ച ഏക വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീകുമാർ സാറാണ്. ശ്രീകുമാർ സാറ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നെ സ്വാധീനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല, സാർ എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാർ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നും എന്തൊക്കെ പറയണമെന്നും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഓരോ വൈവ വരുമ്പോഴും ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജിലെ ഏറ്റവും വൈവ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് പോയൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് അവിടെ നമ്മളോട് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല ചോദ്യങ്ങളും നമ്മളോട് ചോദിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാണ്ട് അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടായി. പക്ഷേ തലേന്നാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നും എല്ലാ വൈവയ്ക്കാണെങ്കിലും ശരി നമ്മളോട് മിനിമം എന്തൊക്കെ പറയണമെന്ന് സാർ നമുക്ക് ബേസിക് ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു. സാറെന്ത് ചോദിക്കുന്നുള്ളതല്ല, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അവിടെ പറയണമെന്നുള്ളത് സാറ് നമുക്ക് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്. സാറിനോട് ഞാൻ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എൻ്റെ നന്ദി പറയുകയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, നമ്മളെ വിട്ടുപോയ ഒരുപാട് ടീച്ചർമാരുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ സീനിയേഴ്സ് കാരണമാണ് എൻ്റെ അയ്യൂബ് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ എൻ്റെ ബാച്ചിൽ ഞാനും ഹാഫീസും മാത്രമായിരുന്നു ഒരു ഡേ സ്കോളർ അല്ലാണ്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുള്ളൂ. പിന്നെ ഗേൾസാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൂരത്ത് നിന്ന് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ വീട്ടുകാർക്ക് എല്ലാ സമയത്തും നമ്മളെ എത്തി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ 50-60 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള എൻ്റെ അച്ഛൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഓടി വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തിനു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഏത് രാത്രിയും ഓടി വരുന്ന എൻ്റെ കുറച്ച് സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിപ്പോൾ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ദിനേഷ്, സ്റ്റാൻലി, അരവിന്ദ്, ഷിബിൻ എൻ്റെ സീനിയറായിരുന്നു, പിന്നെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെത്തി. ടോണ്, ഇവരൊക്കെ നമ്മളൊരു ആവശ്യത്തിന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രാത്രിയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു ആവശ്യത്തിന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള ഒരു മനസ്സ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്നെ ഈ കോളേജിൽ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ടായി. പിന്നെ എൻ്റെ ജൂനിയേഴ്സാണെങ്കിലും എൻ്റെ സീനിയേഴ്സാണെങ്കിലും എല്ലാവരും എന്നെ വളരെയധികം നല്ല രീതിക്ക് നോക്കി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ എല്ലാവരും അവരുടെ ഒരു നല്ലൊരു കെയർ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. താങ്ക് യു. Thank you, Gautam. Any students who want to share few words? Okay, I invite Anamika to share few words. Good afternoon all. My respected teachers, director sir, and my dear friends. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റായി BBA LLB എനിക്ക് പെർസ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നതിലുപരി ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ കൊമൻസിലാണ്. അത്രയും ബ്ലെസ്ഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ. ഞാൻ അത്ര ഹാപ്പിയാണ്. മോർ ഓവർ ഐ ഹാവ് റിസീവ്ഡ് മൈ ഡിഗ്രി. ഞങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു നെഗറ്റീവ് കമൻസും ഇതുവരെ ഇല്ല എന്നുള്ളതിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അത്രയേറെ അഭിമാനിക്കുന്നത്. അതിൽ അത്രയും അഭിമാനത്തോടെ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മിസ് ചെയ്യുന്നത് ഹരി സാറിനെയാണ്. സാറ് കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറേ ആയിരിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ ലക്ഷ്മി മാം, തുഷാര മാം, കുറേ ടീച്ചേഴ്സ്, പിന്നെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സുരേഖ മാം. ഐ ലവ് യു മാം. എനിക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്മയർ ചെയ്യുന്നതും ഒരുപാട് ഞാൻ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയത് ബാക്കി ടീച്ചേഴ്സ് ഒന്നുമല്ല എന്നല്ല, മാമാണ്, സുരേഖ മാം. എനിക്ക് അറിയില്ല, മാം അത്ര കെയറിങ് ആയിരുന്നു. ഷീസ് പെർഫെക്റ്റ്. എൻ്റെ കണ്ണിൽ എന്നെ ഇത്രയും കാലം പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റായിട്ടും ഒരു ടീച്ചർ എന്നതിലും ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്നതിലും ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് മാമാണ്. സോ thank you all. Thank you, Anamika. Any students who want to share a few words? Next, I invite Adira, Vice Chairman, Student Governing Body, for vote of thanks. Good afternoon, everyone. I am Adira, 9th semester, Vice Chairman of Student Governing Body, Bhavans Palsar.
It gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event and to address all the dignitaries. I would like to thank our director, P. Parameswaran sir, who honored this function with his inspirational thoughts. I would like to thank our beloved principal ma'am, Professor T.P. Rajalakshmi ma'am, for showering her blessings to our outgoing students. I would like to thank our dearest HODs, HOD Law, Dr. Surekha Sompalan ma'am, and HOD Management, Dr. Geeta, for being with us in this auspicious occasion. I would like to thank all the students of 2017-2022 batch and their parents who are present here for making this event more prestigious. I must specially mention all the parents who are present here, overcoming all the inconveniences and present here. I would like to thank all the teachers and non-teaching staffs and all the members present here. Special thanks to all the members of student governing body and coordinators for coordinating this event. And special mention Renila Muhammad semester 9 for handling the photography. Once again, I would like to express my sincere gratitude to each and everyone present here. Thank you. Thank you, Adira. Now everyone rise for our national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे